Hare Krishna, Mataji and Prabhuji, Sandvat Pranam. हरे So, कृष्ण। wish you all a very happy Narsimha Chaturdasi. माता जी प्रणम। సో నరసింహ చతుర్దశి సందర్భంగా మనం ఒక చిన్న ఐటెం చేద్దాం. ఏంటంటే మన జపా సెషన్‌లో నరసింహదేవ్ గురించి అండ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాము. సో బిఫోర్ దట్ ఎవ్రీడే లాగే మన సెషన్ ఇవాళ కూడా మంగళాచరణ చేసి స్టార్ట్ చేద్దాము. సో నేను మంగళాచరణ ప్రేయర్స్ అనేవి షేర్ చేస్తున్నాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय।
जगद्गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समावेत गौर भक्त वृंद की जय, कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Okay. Hare Krishna Mataji and Prabhuji. Thank you so much for joining the Japa session. So, మనం మన క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకునే ముందు ఒకసారి నరసింహారతి రిసైట్ చేసి క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. అయితే జనరల్‌గా మనం ఇంట్లో ఏదన్నా పూజ చేస్తున్నప్పుడు ఏదన్నా ఆస్పీషియస్ ఈవెంట్స్ మనం జరుపుతున్నామనుకోండి, మనం యూజువల్‌గా ఎవరికి ఫస్ట్ పూజ ఆఫర్ చేస్తాం? విఘ్నేశ్వర వినాయక్ మాత గణపతికి విఘ్నేశ్వరుడికి, గణపతికి కరెక్ట్. అయితే గణపతికి ఎందుకు మనం ఇట్లా ఫస్ట్ పూజ ఆఫర్ చేసి నెక్స్ట్ క్రతువు అనేది చేస్తాం తెలుసా? విఘ్నాలు తొలగిస్తారు. విఘ్నాధిపతి విఘ్నాలు తొలగిస్తారు. విఘ్నాధిపతి విఘ్నాధిపతి కాబట్టి. అయితే విఘ్నాలు తొలగించే శక్తి గణపతికి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలుసా మీకు? అది నరసింహదేవ్ భగవాన్ నుండి వస్తుంది గణపతికి. సో, మనం గణపతిని ఇవాళ విఘ్నేశ్వరుడిగా పూజిస్తున్నాము. విఘ్నాలనేవి రాకుండా మనం గణపతిని ఆరాధిస్తున్నప్పటికీ కూడా, ఆ శక్తి అంతా కూడా ఆ విఘ్నాలు తొలగించే ఆ శక్తి అనేది నరసింహదేవ్ కృప వల్ల విఘ్నేశ్వరుడికి వస్తుందన్నమాట. సో, మరి మనం కూడా మన క్లాస్‌ని స్టార్ట్ చేసుకునే ముందు నరసింహదేవ్ భగవాన్‌కి ప్రే చేద్దాము. సో, అది నరసింహారతి అనేది మనం రిసైట్ చేసి క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే. నేను ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. మీకెవరికైనా రాని వాళ్ళకి చూస్తూ మీరు హరే కృష్ణ రిసైట్ మాతాజీ. చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाधदायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानकालाये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नाखाम् अद्भुतशृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय जय प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। समस्त विघ्न विनाशक भक्त वत्सल कृपण वत्सल नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। So let us start our class. సో జనరల్గా భగవంతుని గురించి గ్లోరిఫికేషన్ అనేది, భగవంతుని గురించి చెప్పడం, భగవంతుని యొక్క గొప్పతనం, లీలలు, ఆయన భక్తులతో ప్రతిస్పందించినవన్నీ డిస్కస్ చేయడం అనేది ఎంతో పవిత్రమైంది అని అనుకుంటాం. అండ్ అలా చేయడం వల్ల భగవంతుని కృపని మనం తొందరగా పొందుతామని చెప్పి మనకి తెలుసు ఆ విషయం. అయితే భగవంతుడు ఇంకా ఎక్కువ దేనికి ప్లీజ్ అవుతారు చెప్పగలరా? ఆయన్ని స్తుతిస్తున్నప్పుడు భగవంతుడు ప్లీజ్ అవుతారు, దట్ ఈస్ ఫైన్. కానీ ఇంకా ఎక్కువ భగవంతుడు దేనికి ప్లీజ్ అవుతారు చెప్పగలరా? అండ్ భక్తులకి సేవ చేయడం. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఆయన భక్తుల యొక్క గొప్పతనం గురించి మాట్లాడితే, అన్ని అపరాధాల్లో వైష్ణవ అపరాధం అనేది చాలా. నా ఇంటర్నెట్ అనేది స్టేబుల్ గా లేదా? నా వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉందా మీకు? బ్రేక్ అయితే నాకే ఫాల్ట్ ఏమో అనుకున్నాను. ఫస్ట్ ఒక్క క్షణం బ్రేక్ అయింది మాతాజీ, మళ్ళీ బాగానే వస్తుంది. ఓకే. మధ్యలో మీకు ఎప్పుడైనా బ్రేక్ అవుతున్నట్లు సరిగా లేకపోతే మాత్రం ఒకసారి నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి, నేను మళ్ళీ రీకనెక్ట్ అవుతాను. ఓకే ఇప్పుడు బానే ఉంది కదా? బాగుంది మాతాజీ. ఓకే ఫైన్. సో భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా తన గురించి గ్లోరిఫికేషన్ కన్నా కూడా తన భక్తుల గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు చాలా సంతోషిస్తారనమాట. ఎందుకంటే భగవంతునికి పేరేంటి? భక్తవత్సలుడు అనమాట. భక్తులకి లొంగిపోతాడు ఆయన. సో శుద్ధ భక్తి ఎక్కడైతే ఉందో ఆ భక్తికి భగవంతుడు అమ్ముడైపోతారంటారనమాట. సో భగవంతుడు అందరికన్నా గొప్ప, అన్నిటికన్నా గొప్ప అని చెప్పి తెలుసుకుంటాం కానీ భగవంతుడి కన్నా మోర్ మర్సిఫుల్, ఇంకంతకన్నా గొప్ప కృపని కలిగిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఆయన భక్తులు అనమాట. అవునా కదా? అగ్రి చేస్తారా చేయరా? సో మరి ఇవాళ ఇంత గొప్ప ఆస్పీషియస్ డే అయిన నరసింహ చతుర్దశి రోజు మనం శ్రీ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ లోని కొన్ని క్వాలిటీస్ అనేవి మనం డిస్కస్ చేసి, ఆ క్వాలిటీస్ అనేవి మనలో డెవలప్ చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తే సో నరసింహదేవ్ భగవాన్ సంతోషపడతారు అండ్ ప్లీజ్ అవుతారు అండ్ ఆయన కృపని మన మీద చూపిస్తారు అని చెప్పి ఆశిస్తూ, సో ఇవాళ క్లాస్ ని కొన్ని క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ డిస్కస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకేనా? యా. సో మనకి డౌట్ రావచ్చు జనరల్ గా, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ వాళ్ళ నాన్న పేరేంటి చెప్పండి? హిరణ్యకశిపుడు. హిరణ్యకశ్యపు. హిరణ్యకశ్యపు ఎలాంటి వంశంలో జన్మించాడు? రాక్షస వంశంలో. కరెక్ట్. సో రాక్షస వంశంలో జన్మించిన హిరణ్యకశ్యపుకి చాలా దుర్బుద్ధి ఉంది, చాలా రాక్షస గుణాలు ఉన్నాయి. అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టడం, అందరినీ టార్చర్ చేయడం, ఎస్పెషల్లీ బ్రాహ్మణుల్ని ఇబ్బంది పెట్టడంలో హిరణ్యకశ్యపు అనేవాడు చాలా ఆరితేరిన ఆయన అనమాట. అయితే మరి హిరణ్యకశ్యపు కడుపున జన్మించిన ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ మాత్రం కంప్లీట్ ఆపోజిట్. హిరణ్యకశ్యపు హరికి విరుద్ధంగా ఉండేవారు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ హరియే తన సర్వస్వం అంటూ ఉండేవారు. మరి ఒక వంశంలో ఒక వ్యక్తి కడుపున జన్మించి అలాంటి లక్షణాలు, హరి అంటేనే ఒక అసహ్యము, ఒక కోపంతో రగిలిపోతున్న హిరణ్యకశ్యపు లాంటి వంశంలో జన్మించిన ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి హరిభక్తి అంత లెక్కన హరిభక్తి ఉండడానికి కారణం ఏమై ఉంటుంది చెప్పండి?
పూర్వజన్మలో జయ విజయులు కదా మాతాజీ. వాళ్ళు అక్కడ విష్ణుమూర్తి ద్వారపాలకుల్లాగా ఉంటారు కదా, వాళ్ళు అది శాపవాస. అది అది కాదు బేటా. అది కాదు. నేను అడుగుతుంది హిరణ్యకశ్యపు ఎందుకు అంత విముక్తి చూపిస్తున్నారు అని అడగడం లేదు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ హిరణ్యకశ్యపు కడుపున జన్మించినప్పటికీ, ఒక రాక్షస వంశంలో జన్మించినప్పటికీ కూడా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌కి ఆ హరి పైన, విష్ణువు పైన అంత ప్రీతి, అంత భక్తి ఎలా వచ్చింది? ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కడుపులో ఉన్నప్పుడు అమ్మవారు నారద మహాముని విన్నారు. కరెక్ట్. భాగవత శ్రవణం విన్నారు మాతాజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. పట్టులో సో ప్రహ్లాద్ ఉండేటప్పుడే విన్నాడు, మహారాజ్ భగవంతుడు అయ్యాడు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ తన తల్లి గర్భంలో, కయాతు గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఒక శుద్ధ భక్తుడి నోటి నుండి భాగవత శ్రవణం జరిగింది. సో ఒక రాక్షస వంశంలో జన్మించినప్పటికీ కూడా శ్రవణం చేయడం వల్ల హరి పైన భక్తి, ఇట్లాంటి భక్తి కాదు, శుద్ధమైన భక్తి. మనకి తెలుసా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని 12 మహాజనుల్లో ఒకరిగా గుర్తిస్తారనమాట. మహాజనులు అంటే ఎవరంటే భక్తిలో ఇంకా అల్టిమేట్ అంటారనమాట. భక్తి గురించి మనం క్వశ్చన్ అడగాలి, భక్తి గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ 12 మంది మహాజనులు అనమాట. వాళ్ళు ఆరితేరిపోయి ఉంటారనమాట భక్తిలో. అలాంటి వారిలో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి, ఒక రాక్షస వంశంలో జన్మించిన 5 ఏళ్ల బాలుడికి కూడా స్థానం దక్కింది అంటే అది ఎలా పాసిబుల్ అయింది అంటే కేవలం శ్రవణం వల్ల పాసిబుల్ అయిందనమాట. సో అందరూ అడుగుతూ ఉంటారు, భగవంతుణ్ణి చూడాలి, భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు, భగవంతుడు అసలు కళ్ళకి కనిపించడేంటి, భగవంతుడిని చూడకుండా ఎలా మేము నమ్మగలము అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు. కానీ భగవంతుణ్ణి, కృష్ణాని చూడడానికి మార్గం కళ్ళు కాదు. కృష్ణాని చూడడానికి మార్గం ఏంటి అంటే చెవులు అనమాట. సో భగవంతుని జనరల్గా మనం ఏ వస్తువైనా కానీ, భౌతికంగా ఏది చూడాలన్నా కానీ మన కళ్ళతో చూస్తూ ఉంటాం. కానీ భగవంతుని గురించి తెలియకుండా భగవంతుని అర్చ విగ్రహాల ముందు వెళ్ళినా కూడా అవి అర్చ విగ్రహాలుగా కనిపిస్తాయా? ఏవో 2 డాల్స్ ఉన్నాయి, వాటిని డెకరేట్ చేశారు అని అనిపిస్తుందా చెప్పండి? భగవంతుని గురించి తెలుసుకుంటే అచ్చు విగ్రహాలుగా కనిపిస్తాయి, తెలుసుకోకపోతే అది ఒక బొమ్మల కిందకు వస్తాయి, బొమ్మల కింద కనిపిస్తాయి మనకి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో భగవంతుని యొక్క నిజమైన దర్శనం అనేది కంటితో కాదు చేయాల్సింది. భగవంతుని యొక్క నిజమైన దర్శనం అనేది మన చెవులతో జరగాలి. సో నోటితో స్తుతిస్తూ చెవులతో భగవంతుని గురించి వినే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే మనలో నిద్రావస్థలో ఉన్న కృష్ణ చైతన్యం అనేది జాగృతం అవుతుంది అనమాట. అందుకనే కృష్ణ చైతన్యాన్ని మనం ప్రెజెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా దిస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ న్యూ. ఇదేదో కొత్తది తీసుకొచ్చి మనకంటూ తెలియనిది, అసలు మనకి ఏమీ సంబంధం లేనిది తీసుకొచ్చి మనకి చెప్పేది కాదు. భగవంతుని పైన ప్రేమ అన్నది మనలో ఎప్పటికీ ఉంటుంది, కానీ అది నిద్రావస్థలో ఉంటుందన్నమాట. అండ్ కలియుగంలో ఉన్నాం కాబట్టి అది ఇంకా చాలా లోతుల్లో ఉండిపోయింది. అది అసలు మనలో ఉంది అన్న విషయమే మనం మర్చిపోయి మనం బ్రతుకుతూ ఉన్నాం. కానీ ఎప్పుడు అది జాగృతం అవుతుంది, ఎప్పుడు అది జాగృతమై అది బయటికి వస్తుంది అంటే శ్రవణం చేయడం వల్ల అది జాగృతం అవుతుంది. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఇవాళ ఇంతటి గొప్ప భక్తుడు, మహాజనుడు అయ్యాడు అంటే అది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ అండ్ టాప్ మోస్ట్ రీజన్స్ ఏంటి అంటే మాత్రం శ్రవణం అన్నమాట. సో మన జీవితంలో కూడా ఇవాళ చూడండి, మనం ఇవాళ భగవంతుని గురించి కొంచెం ఆ భక్తి అనేది చూపించగలుగుతున్నాము అంటే దేని వల్ల చెప్పండి? శ్రవణం వలన కాదా? ఆ శ్రవణమే Yes. మాతాజీ. శ్రవణం వల్లనే అది పాసిబుల్ అవుతుంది. సో మన లైఫ్లో భక్తి అనేది సడన్ గా అలా పుట్టలేదు. మనం ఎవరో చెప్పింది విన్నాం, ఏదో క్లాస్ అటెండ్ అయ్యాం, ఎవరో ఒక భాగవతోత్తములు మాట్లాడుకునేది, వాళ్ళు మాట్లాడుకునేది మన చెవున పడింది కాబట్టే ఇవాళ మనం భక్తి వైపు అడుగులు వేయడం మొదలు పెట్టాం. సో శ్రవణం అనేది ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లింబ్ ఆఫ్ భక్తి. మనకి నవవిధ భక్తి అని ఉంటాయి. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాద సేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సాఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం. సో 9 అంగాలు ఉంటాయి భక్తిలో. మనకి 9 లిమ్స్ ఆఫ్ భక్తి అంటారు. అందులో టాప్ మోస్ట్ ఏంటి అంటే మాత్రం శ్రవణం అంటారనమాట. సో శ్రవణం చేయనిదే మనలో భక్తి అనేది ఎవోక్ అవ్వదు, భక్తి అనేది జాగృతం అవ్వదన్నమాట. సో శ్రవణం కూడా ఎక్కడి నుండి చేయాలి? రైట్ సోర్స్ నుండి చేయాలి. ఒక శుద్ధ భక్తుని నోటి నుండి మనం శ్రవణం చేస్తున్నప్పుడు ఏమైతుంది అంటే డెఫినెట్ గా మనలో భక్తి అనేది పుడుతుందన్నమాట. సో ఇవాళ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఇలాంటి స్థానంలో ఉన్నారు అంటే ఎవరి నుండి శ్రవణం చేశారనుకున్నాం ఇందాక మనం? ప్రహ్లాద్ మహారాజ్
నారదముని. నారదుడు. నారదముని కూడా మనకి మహాజనుల్లో ఒకరనమాట. నారదముని ఈస్ టాప్ మోస్ట్ డివోటీ అన్నమాట. సో, అలాంటి నారదముని నోటి నుండి భగవంతుని లీలలు విన్న ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ తన తల్లి గర్భంలోనే భగవంతుని పైన అపారమైన ప్రేమని అనేది డెవలప్ చేసుకున్నారనమాట. సో, ఎప్పుడైతే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జన్మించారో, ఆ ప్రేమ అనేది ఇంకా దాన్ని పంచడం అనేది చూడడం మొదలుపెట్టామనమాట. సో, నెక్స్ట్ అంగం ఏంటి అంటే, సో, ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం? శ్రవణం గురించి చూసాము. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే, ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఏదైతే మనకిచ్చారో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, మన ఆచార్యాస్ మనకేదైతే ఇచ్చారో, ఇది కూడా మనకి రైట్ రిజల్ట్స్ ఎప్పుడిస్తది తెలుసా? మనం అటెంటివ్‌గా వింటున్నప్పుడే కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ అనేది ఇస్తదనమాట. చాలా సార్లు మనం చేస్తాం. జపం చేయమన్నారు చేస్తాము. సో, 16 మాలలు చేయమన్నారు కాబట్టి చేసేసే హడావిడిలో చేస్తూ ఉంటాం. కానీ ఎప్పుడైతే కొంచెం నెమ్మదిగా ఆ నామాన్ని చెవులారా మనస్ఫూర్తిగా వినడం మొదలుపెడితే ఆటోమేటిక్‌గా ఆ నామం అనేది మనలో భక్తిని పెంచడం అనేది పాసిబుల్ అయిపోతుందంటారనమాట. అందుకనే సో, భక్తిలో చాలా ఉన్నప్పటికీ కూడా చాంటింగ్ అనేది 90% ఆఫ్ ద స్పిరిచ్యువల్ అడ్వాన్స్‌మెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ చాంటింగ్ అంటారు శ్రీల ప్రభుపాద్. సో, భక్తిలో మన ఎదుగుదల 100% ఉంటే 90% 90% మన ఎదుగుదల దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుందంటారో తెలుసా? మన అటెంటివ్ జప. సో, జపం చేసేటప్పుడు మనం శ్రద్ధగా జపం చేస్తున్నామంటే 90% మన స్పిరిచ్యువల్ ప్రోగ్రెస్ అనేది దానిపైనే డిపెండ్ అయితుందనమాట. కానీ మనం ఇవాళ అంతే శ్రద్ధగా జపం చేయగలుగుతున్నామా? లేదు చెప్పండి. మాతాజీ. లేదు. సో, మనకెప్పుడు కూడా ఆ నంబర్స్ తొందరగా అయిపోవాలి. త్వరగా జపం చేసేసుకొని త్వరగా వేరే పనులకెళ్ళిపోవాలి అన్న హడావిడి అనేది కనబరుస్తూ ఉంటాం కానీ, సో, ఇట్లాంటివి విన్నప్పుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అలాంటి వంశంలో పుట్టినా కూడా ఇంత గొప్ప డివోటీ ఎలా అయ్యారు అంటే శ్రవణం వల్ల. భగవన్నామాన్ని జపిస్తూ శ్రవణం చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ హరికథ శ్రవణం చేస్తూ ఉంటారు. ఆ శ్రవణంలోనే మన ఆధ్యాత్మిక పురోగతి అనేది చాలా వరకు ఆధారపడి ఉందన్నమాట. సో, మనం జపం చేస్తున్నప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏదో నంబర్స్ కోసం 16 మాలలు చేయమన్నారని ఫటాఫట్ చేసేసానా, వెళ్ళిపోయానా అన్న ఉద్దేశ్యం అనేది మనకెప్పుడూ ఉండకూడదు. కొంచెం నిదానంగా, కొంచెం నెమ్మదిగా నేను ఎలాగో జపం చేస్తున్నాను, ఎలాగో 2, 2:30 గంట నేను జపానికి కేటాయిస్తున్నాను. కొంచెం శ్రద్ధ పెట్టి, కొంచెం మనస్సనేది ఎళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. కానీ ఆ మనస్సుని లాగి తీసుకొచ్చి భగవన్నామంని వినడం పైన ఫోకస్ చేశామంటే ఆటోమేటిక్‌గా మనలో మార్పు, మనలో ఆ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్‌గా చూడగలుగుతామనమాట. ఇవాళ ఎంతో కాలం నుండి భక్తిలో ఉన్నా కూడా మాలో మార్పు లేదు, మాలో ఇంకా కోరికలు తగ్గట్లేదు, మాలో కోపాలు, ఈ అనర్థాలనేవి ఇంకా ప్రబలంగా ఉన్నాయి అని చెప్పి చాలామంది కంప్లెయింట్ చేయడానికి మేజర్ రీజన్ ఏంటి అంటే జపం చేస్తున్నారు కానీ శ్రవణం అనేది సరిగ్గా ఉండడం లేదనమాట. బట్ ఎప్పుడైతే మనం ఫోకస్ చేసి నేను నామాన్ని వినాలి. ఆ నామం నుండే నాకు శక్తి వస్తుంది. మనకి శిక్షాష్టకంలో చెప్తారు. నామకారి బహుదా నిజ సర్వశక్తిస్ అని. మొత్తం శక్తులన్నీ కూడా ఆ నామంలో పెట్టేసి మనకిచ్చేసారు కృష్ణ అని చెప్పి మనం తెలుసుకున్నాం. సో, అలాంటి నామాన్ని మనం ఎంత శ్రద్ధగా తీసుకుంటే అంత శక్తి, అంత బుద్ధి అనేది ఆ నామం నుండి మనకొస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పి మనం తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ శ్రవణం పైన ఫోకస్ అనేది చేయడం మొదలుపెడతాం. అండ్ ఎప్పుడైతే శ్రవణం అనేది మంచిగా అవుతుందో మన జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక పురోగతి అనేది చాలా 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 ర్యాపిడ్‌గా, ఫాస్ట్‌గా ఉంటుందనమాట. సో, ఈ విషయాన్ని మనం ఈ లెసన్‌గా తీసుకొని మనలో ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే కీర్తనం అనమాట. సో, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ తన తల్లి గర్భంలో చాలా శ్రద్ధగా విన్నారు. చాలా తెలుసుకున్నారు హరి గురించి. అండ్ ఎప్పుడైతే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జన్మ తీసుకున్నారో అండ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ తనకు తెలిసిన ఈ భగవంతుని యొక్క ఈ జ్ఞానాన్ని తన దగ్గరే పెట్టుకున్నారా? తను పంచడం మొదలుపెట్టారా? చెప్పండి మీరు. పంచడం మొదలుపెట్టారు మాతాజీ. పంచడం మొదలుపెట్టారు. యెస్. సో, ఎప్పుడైతే వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే హిరణ్యకశ్యపు ఆయన్ని ఒక గురుకులానికి పంపిస్తారో, సో, అక్కడ వాళ్ళు ఒక రాక్షస వంశానికి సంబంధించిన వారు కాబట్టి, హరి గురించి చెప్పడం అనేది ఉండదనమాట అక్కడ. సో, ఎప్పుడు కూడా ఇంద్రియ ప్రీతి ఎలా చేయాలి, ఇంద్రియ భోగాన్ని ఎలా అనుభవించాలి, ఎలా వేరే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టాలి, వాటి రిలేటెడ్‌గా ఉంటాయి తప్ప, హరినే మన జీవితం, హరి సేవనే మన సర్వస్వం అనేది అక్కడ ఎవరు కూడా ప్రీచ్ చేయరనమాట. కానీ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ నారద ముని నుండి తెలుసుకున్న ఆ జ్ఞానాన్ని సో తన తోటి మిత్రులందరికీ కూడా పంచడం మొదలుపెట్టారనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనం శ్రవణం చేయడం అనేది
బాగా చేస్తామో, మంచిగా శ్రవణం అనేది చేస్తామో, ఆటోమేటిక్‌గా నెక్స్ట్ ఏమైతది తెలుసా? ఆ జ్ఞానం అనేది మనసులో నిండిపోయి, అది బయటికొచ్చేస్తూ ఉంటుందనమాట. కుండ అనేది నింపడం మొదలుపెట్టాం. శ్రవణం అనేది కుండ నింపడం లాంటిది. సో, మన హృదయాన్ని హరి కథామృతంతో నింపుతూ ఉన్నాం, నింపుతూ ఉన్నాం, నింపుతూ ఉన్నాం. సో, కుండ ఒక్కసారి నీటితో నిండిపోయాక ఏమవుతుంది చెప్పండి? కిందకే పోయి కిందకి వెళ్ళిపోతాయి మాతాజీ. ఒలుకుతాయి. అంటే అర్థమేంటి? నీళ్ళు బయటికి పొంగుతాయి గదా ఇంకా. సో, హరికథామృతాన్ని మనం వినే కొద్దీ, వినే కొద్దీ, వినే కొద్దీ మనస్సు అనేది తృప్తి చెంది, మనస్సు అనేది నిండిపోయి నెక్స్ట్ ఏమైతది తెలుసా? ఇట్ స్టార్ట్స్ ఓవర్‌ఫ్లోయింగ్. మనం హరి గురించి వేరే వాళ్ళకి చెప్పాలి. మనకి మనం తెలుసుకున్న జ్ఞానాన్ని నలుగురికి పంచాలి. ఈ జ్ఞానం లేకనే ప్రపంచంలో ఇవాళ ఇంతమంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సో, లెట్ మీ షేర్ దిస్ డివైన్ నాలెడ్జ్ టు అదర్స్ అనేది సో, వినగా, వినగా, వినగా మనం తిరిగి దాన్ని పంచడం అనేది మొదలుపెడతామనమాట. సో, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కూడా అదే చేశారనమాట. సో, తన మిత్రులందరితో షండా అమర్క వాళ్ళ టీచర్స్ అనమాట. సో, వాళ్ళ టీచర్స్‌కి గూడా హరి గురించి బోధించడం మొదలుపెట్టారు. వాళ్ళ మిత్రులందరికీ హరి గురించి బోధించడం మొదలుపెట్టారు. సో, కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీ జీవితం యొక్క పరమ గమ్యం ఏంటి? ఇంద్రియ ప్రీతి కాదు చేయాల్సింది. మానవ జన్మ మనకి లభించింది అందుకు కాదు. అది కానే కాదు. మనం అనుకుంటూ ఉన్నాం ఇంద్రియ ప్రీతి వల్ల, ఇంద్రియ సుఖభోగాల వల్ల మనకు ఆనందం వస్తుందని. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంద్రియ భోగాల వైపు పరిగెడుతున్నాం కాబట్టే అదే మన నిజమైన శత్రువు ఇవాళ. దాని వెనక పరిగెత్తొద్దు. హరి సేవనే మన యొక్క నిజమైన ధర్మము అని చెప్పి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ బోధించడం మొదలుపెట్టారనమాట. అండ్ ఆ బోధన ఎంత వరకు రీచ్ అయిందంటే ఈవెన్ హిరణ్యకశ్యపుకి కూడా బోధించడం మొదలుపెట్టారనమాట. ఆలోచించండి మనం ఎవరినైతే ద్వేషిస్తూ ఉంటామో, ఎవరి పేరు చెప్తే మనకి కోపం అనేది టాప్ స్టేజ్‌లో పీక్స్‌లోకి వెళ్ళిపోతుందో, అలాంటి వాళ్ళకి మనం వెళ్లి వాళ్ళు ద్వేషించే వాళ్ళ గురించి చెప్తే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? చాలా కోపం ఇరిటేట్ వస్తది. అవుతామా? చాలా కోపమొస్తదా లేదా? అలాంటిది హిరణ్యకశ్యపు అండ్ హిరణ్యకశ్యపు పవర్స్ అనేవి అంటే నేను స్పెసిఫిక్‌గా కథలోకి వెళ్ళడం లేదు. కథ అనేది మనందరికీ తెలుసు. హిరణ్యకశ్యపు, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కథ మనందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కాబట్టి నేను కొన్ని లెసన్స్ అనేవి ఇవాళ క్లాస్‌లో డిస్కస్ చేస్తున్నాను. మనకు తెలుసు హిరణ్యకశ్యపు బ్రహ్మదేవుడి నుండి వరాలు పొందారు. సో, ఆ వరాలు పొందాక ఏమైంది అంటే అప్పటికే రాక్షస ప్రవృత్తితో నిండిపోయిన హిరణ్యకశ్యపుకి ఇంకా బౌండ్స్ అనేవి లేవన్నమాట. ఇంకా ఆ ప్రవృత్తి అనేది కట్టలు తెంచుకొని వెళ్ళిపోయిందనమాట. సో, ప్రతి ఒక్కరిని ఇబ్బంది పెట్టడం, హరి భక్తి చేసే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా టార్చర్ చేయడం అనేదే పనిగా పెట్టుకున్నారు. అలాంటి హిరణ్యకశిపు దగ్గరికి తన కొడుకైన ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కేవలం 5 ఏళ్ల బాలుడైన ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ వెళ్లి తన శత్రువు గురించి గొప్పతనం చెప్తూ ఉంటే, ఇంకా హిరణ్యకశిపుకి ఎలాంటి కోపమొస్తుంది చెప్పండి? కానీ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ మాత్రం ఎక్కడా కూడా తగ్గలేదనమాట. హరి గురించి నేను చెప్పాలి. నువ్వు నీ అమాయకత్వంలో, నీ అంధకారంలో నువ్విలా ఉన్నావు. హరి గురించి తెలుసుకో. ఇవాళ నీకు శక్తి వచ్చిందంటే హరి నుండే వచ్చింది అని చెప్పి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ హిరణ్యకశిపుకే బోధన చేయడం మొదలుపెట్టారనమాట. సో, మనం ఒకటి శ్రవణం చేయగా, చేయగా, చేయగా నెక్స్ట్ ఏమైతది అంటే కీర్తనంగా మారతదనమాట అది. సో, భగవంతుని గురించి గ్లోరిఫికేషన్ అనేది చేస్తూ ఉంటామనమాట. అది మనం ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ లైఫ్‌లో చూసాము. అండ్, అండ్ ఇంకొకటేంటి అంటే, ఈ కీర్తనం చేయడానికి మెయిన్ క్వాలిటీ ఏంటి అంటే, కంపాషన్ అనమాట. కరుణ. సో, మీకీ జన్మ వచ్చింది. దీన్ని యుటిలైజ్ చేసుకోండి. రేపొద్దున ఈ ఆపర్చునిటీ ఉంటుందో లేదో తెలీదు. మనకి క్షణకాలంలో మన లైఫ్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది. సో, అలాంటి మీరు ఇట్లాంటి విషయాల పైన అంటే ఇంద్రియ సుఖాలు, ఇంద్రియ భోగాల పైన మీరు టైమ్ వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. సో, ఆ కంపాషన్ అన్నమాట. ఆ కరుణ అనేది నిండిపోయి, నిండిపోయి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అందరికి కూడా ఆ భక్తిని పంచాలి అని చెప్పి చూడడం అనేది జరిగిందనమాట. సో, మన జీవితంలో కూడా మనం ఎప్పుడైతే శ్రవణం అనేది మంచిగా చేస్తామో ఆటోమేటిక్‌గా మనం కీర్తనం అనేది చేయడం మొదలు పెడతామనమాట. సో, భగవంతుని గురించి తెలియకుండా వీళ్ళిలా వీళ్ళ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నారు. సో, లెట్ మీ టీచ్ దెమ్ సంథింగ్ సో థట్ దే కెన్ ఇంప్రూవ్ దేర్ లైఫ్స్. మనకి తెలిసింది 4 మాటలు భగవంతుని గురించి చెప్దాం వాళ్ళకి. సో, వాళ్ళ జీవితంలో కొంత మార్పొచ్చినా చాలు కదా! ఆ మార్పు అనేది వాళ్ళని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది అనేది మనం దాన్ని గ్రహించి మనం చెప్పకుండా ఉండకుండా ఉండలేకపోతామనమాట. సో, డెఫినిట్‌గా భగవంతుని గురించి చెప్పాలి అన్న ప్రయత్నం అనేది మనం చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే టాలరెన్స్ అన్నమాట. ఓర్పు. సో, అన్ని సహించే గుణం ఎలా ఉంది అనేది ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జీవితంలో మనం చూడొచ్చు. చూడండి మన జీవితంలో మనకి చిన్న చిన్న కష్టాలనేవి వస్తూ ఉంటాయి. సో,
అంటే మనల్ని మన ఇంట్లో వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోవడం గానీ, సో కెరియర్‌లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, రిలేషన్‌షిప్స్‌లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, సో ఫ్యామిలీస్‌లో కొన్ని ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇట్లా ఉండొచ్చు. కానీ మనల్ని అదే పనిగా ఎవరైనా వచ్చి చంపడమే ధ్యేయంగా పెట్టుకునేంత ప్రాబ్లమ్ మన జీవితంలో ఉంటుందా చెప్పండి? యెస్, నో? నో మాతాజీ. ఉండదు మాతాజీ. ఉండదు. ఉండదు కానీ మాతాజీ. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జీవితంలో చూసారా? 5 ఏళ్ల బాబు జీవితంలో మనకి ఎప్పుడైనా కష్టమొస్తే 5 ఏళ్ల వయసులో మనకు కష్టమొస్తే ఎవరి దగ్గరికెళ్తాం చెప్పండి మన కష్టాన్ని చెప్పుకోవడానికి? తల్లిదండ్రుల దగ్గర. తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్తాం. అలాంటి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌కి తన తండ్రే పెద్ద అయిపోయినప్పుడు ఇంకెవరి దగ్గరికెళ్ళాలి? ఏమని చెప్పాలి? ఆలోచించారా? 5 ఏళ్ల బాబు. కష్టమంతా తన తండ్రి దగ్గర నుండే. అండ్ కష్టమంటే ఇలాంటి కష్టం కాదు. తనని చంపడమే ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నారు హిరణ్యకశ్యపు. సో, తనని ఒక హ్మ్, ఏనుగుల సమూహం కింద పడేసి ఏనుగుల పాదాలతో తొక్కించాలనుకున్నారు. ఒక పాముల పుట్టలో పడేసి పాములతో కాటేయించి చంపించాలనుకున్నారు. తనకి తిండి పెట్టకుండా పాయిజన్, సో విషం అనేది పెట్టి చంపించాలనుకున్నారు. తనని ఒక కొండపై నుండి కిందకి తోసేసి చంపించాలనుకున్నారు. తనని ఒక నిప్పుల్లో పడేసి చంపించాలనుకున్నారు. సో, తనని కత్తులతో నరికేసి చంపించాలనుకున్నారు. సో, ఏ క్షణాన ఎటువంటి డేంజర్ ఒస్తుందో తెలియని పరిస్థితుల్లో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కూడా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఎప్పుడైనా కానీ నా జీవితం ఎందుకిలా ఉంది? నా జీవితంలో ఎందుకిలా జరుగుతుంది? నేను నీ భక్తి చేస్తుంటే నాకు ఇదా నువ్విచ్చేది కృష్ణ? సో, నువ్వు ఇట్లనా నీ భక్తులతో ప్రతిస్పందించేది అని ఏనాడైనా మాట్లాడింది మనం విన్నామా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ గురించి? లేదు ఉండదు మాతాజీ. మాతాజీ. అస్సలు ఎప్పుడు కూడా కంప్లెయింట్ అనేది ఉండదనమాట. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌కి తన జీవితంలో ఏదొచ్చినా కానీ దాన్ని సహిస్తూ, భరిస్తూ ఉన్నారనమాట. సో, మనం కూడా అంటే మనకి ఎవరో మనల్ని వచ్చి వెనక నుండి చంపేయడము, విషం పెట్టి చంపడము, మనల్ని అగ్నిలో పడేయడం, పాముల పుట్టలో పడేయడం ఇట్లాంటివన్నీ మన జీవితంలో జరగవు. మన జీవితంలో జరిగేవేంటి? ఎవరో ఏదో ఒక మాట అంటారు. ఎవరో ఏదో మన వెనక మన గురించి ఏదో మాట్లాడతారు. సో, ఆహ్, మనకేదో రావాల్సింది మేబీ కొంచెం ఆపడం గాని అలా జరుగుతుండొచ్చు. కానీ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జీవితం చూసుకున్నట్లయితే, అంతటి ఏ క్షణాన ఏ ప్రమాదం ముంచుకొచ్చి తను చనిపోతాడో తెలియని సిట్యుయేషన్‌లో కూడా అంత ఓర్పుని కలిగున్నాడంటే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్, ఎవరో ఏదో ఒక మాట అన్నారని, ఎవరో ఏదో వెనక మన గురించి తప్పుగా అన్నారని చెప్పి మనం దాన్ని టాలరేట్ చేయలేకుండా ఉంటున్నామంటే, మనం ఎట్లాంటి స్థితిలో ఉన్నామో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చనమాట. సో, భక్తి చేసే కొద్దీ ఏమవుతుందో తెలుసా? మనలో ఆ క్షమాగుణం పెరిగిద్ది. ఆ ఓర్పు అనేది పెరిగిద్దనమాట. ఆ సహనం అనేది పెరిగిద్ది. సో, ఇవాళ మనలో ఆ సహనం అనేది లేకపోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే, మేబీ భక్తిలో మనం ఇంకా అంత స్థితికి ఎదగలేదు కాబట్టి అయ్యుండొచ్చు. కానీ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. భక్తిలో మనం ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ ఆ సహనం అనే క్వాలిటీని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. మనకి శిక్షాష్టకం 3 శ్లోకాల్లో కూడా చెప్తారు. ఏంటి? "తృణాదపి సునీచైన తరోరివ సహిష్ణునా." సో, ఎంతటి సహనాన్ని పొంది ఉండాలంటే, ఒక చెట్టుకి ఎలాంటి సహనం ఉంటుందో అలాంటి సహనాన్ని పొంది ఉండాలి. సో, అలాంటి సహనాన్ని పొంది ఉన్నప్పుడే ఏమంటారు అంటే, ఎప్పుడు కూడా సదా కీర్తనీయ సదా హరి. అప్పుడే మనం హరి నామాన్ని సదా కీర్తన చేసే ఆ కేపబిలిటీ మనకొస్తదనమాట. ప్రతి దానికి కంప్లెయింట్, ప్రతి దానికి నిందించడం, ప్రతి ఒక్క దానికి మనం తట్టుకోలేని స్థితిలోకెళ్ళిపోతే, హరి గురించి మనం కీర్తించడం, స్తుతించడం అనేది మన జీవితంలో జరగదు. అవునా కదా? ఆలోచించండి. ప్రతిదీ మనం బ్లేమ్ జేస్తున్నాం. ప్రతిదీ మనం కంప్లెయింట్ జేస్తున్నామంటే, మన చేతనేమన్నా మిగులుతుందా హరి గురించి గ్లోరిఫై చేయడానికి, హరి కీర్తన చేయడానికి? మాతాజీ. యెస్, నో? ఉంటది ఉండదు. మాతాజీ. ఉండదు. మన జీవితంలో ఇంకసలు మనకు చేతన మిగలదనమాట. అదే మనం కొంచెం సహిస్తూ, నా జీవిత గమ్యం ఏంటి? నేను భక్తిలో ముందుకెళ్ళాలి. సో, ఎవరో ఏదో ఒక మాట అంటే ఏమవుతుంది? నేను దాన్ని పెద్దది చేసి వాళ్ళకి టిట్ ఫర్ టాట్ లాగా వాళ్ళని కూడా నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి మన జీవితాన్ని అటువైపు తీసుకెళ్తే, మన చేతన అటు లాక్ అయిపోతుంది కదా! మరి హరి గురించి కీర్తన చేయడానికి, హరినామ స్మరణ చేయడానికి మనకి చేతన ఎక్కడుంటుంది? సమయం ఎక్కడుంటుంది? సో, మనకది ఉండదనమాట. సహనం, ఆ టాలరెన్స్ అనేది మనం ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌లో చూడొచ్చు. అండ్ ఆ టాలరెన్స్‌ని మనం డెవలప్ చేసుకోవడానికి వీలైనంత ప్రయత్నం చేయాలనమాట. సో, అక్కర్లేని విషయాల జోలికి వెళ్లి మనం దాన్ని పెద్దది చేయాలి అని చెప్పి అనుకోకూడదనమాట. సో, ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, కీప్ స్మాల్ థింగ్స్ స్మాల్ అండ్ కీప్ బిగ్ థింగ్స్ బిగ్. సో, చిన్న విషయాల్ని చిన్న విషయాలుగానే ఉంచాలి. పెద్ద విషయాల్ని పెద్ద విషయంగానే ఉంచాలి. సో, మన జీవితంలో అత్యంత పెద్దదైన విషయం ఏంటి చెప్పండి? మానవ జీవనంలో అత్యంత పెద్ద విషయం ఏంటి?
భక్తి. సో, భక్తికి సంబంధించి ఏదైనా కానీ అది మనకి పెద్ద విషయమే అవుతుంది. సో, దానికేదన్నా ఆటంకం కలుగుతుందా? దానికి మనం పెద్దగా స్పందించొచ్చు. కానీ చిన్న విషయాలంటే ఏంటి అంటే, సో, నువ్విలా ఉన్నావని మనం ఎవరినైనా కమెంట్ చేసినా, సో, ఇట్లాంటి విషయాలు చేస్తావా అని చెప్పి మనం ఎవరినైనా క్రిటిసైజ్ చేసినా, ఇట్లాంటివన్నీ చిన్న చిన్న విషయాలు. సో, వాటి గురించి మన చేతన ఇచ్చేసామంటే, సో, చిన్న విషయాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం? పెద్దది చేసేస్తున్నాం. సో, చిన్న విషయం ఎప్పుడైతే పెద్దదైపోతుందో, పెద్ద విషయాలు ఆటోమేటిక్‌గా చిన్నవైపోతాయన్నమాట. సో, అలా ఉంటే భక్తిలో మనం ఎప్పుడు కూడా ముందుకెళ్ళలేం. సో, మనం గుర్తించాలి. ఏది చిన్న విషయం దాన్ని చిన్నగానే ఉంచుతాను. దానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ పెద్ద విషయం ఏది అంటే హరిభక్తి. నా జీవితంలో భక్తి ఉండాలి. అండ్ నేను నలుగురికి భక్తిని పంచాలి. అది నా జీవితంలో చాలా పెద్ద విషయం. సో, అలాంటి పెద్ద విషయాన్ని నేను పెద్దగానే ఉంచాలి అన్న విషయాన్ని మనం ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ విషయంలో తెలుసుకోవచ్చనమాట. అండ్ ఇంకొకటేంటి అంటే ఫియర్‌లెస్‌నెస్. సో, నిర్భయత్వం అన్నమాట. సో, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌కి ఇన్ని ఆపదలొస్తున్నా కానీ, ఏనాడైనా కించిత్ భయాన్నైనా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చూపించారని చెప్పి మనం విన్నామా? నో మాతాజీ. లేదు మాతాజీ. అస్సలంటే అస్సలు భయం లేదనమాట. కానీ మన జీవితంలో చూడండి, ప్రతి క్షణం భయమే అనమాట. ప్రతి క్షణం ఇన్‌సెక్యూర్ ఫీలింగ్ అనమాట. నేనెప్పుడేం కోల్పోతానో, ఎప్పుడేది పోతుందో, ఎప్పుడేమంటారో, ఎప్పుడేం జరుగుతుందో అన్న ఇన్‌సెక్యూర్ ఫీలింగ్ అనేది మనలో కంప్లీట్‌గా నిండిపోయి ఉంటుంది. కానీ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ విషయంలో చావు ఏ క్షణం నుండి ఎటువైపొస్తుంది అన్న విషయం ఉన్నా కూడా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఓర్పుగా ఉన్నారు అండ్ నిర్భయత్వాన్ని ప్రదర్శించారనమాట. సో, ఎలా పాసిబుల్ అయింది ఆ నిర్భయత్వం? ఇప్పుడు చూడండి హిరణ్యకశ్యపు ఎంతటి పవర్ అనేది పొందారు అంటే 33,00,00,000 దేవీ దేవతలందరూ కూడా హిరణ్యకశ్యపుకి వణికిపోతున్నారు. గజ గజ వణికిపోతున్నారు. మనకి రిషికేష్ ప్రభుజీ చెప్తారు. ఏమంటారు అంటే మనకి సూర్యుడు అనేది చాలా ఎండగా ఉందనుకోండి మనం ఏం చేస్తాము? ఏదో స్కార్ఫ్ ఏసుకోనో, షాల్ కట్టుకోనో, అంబ్రెల్లా గొడుగు పెట్టుకోనో వెళ్తూ ఉంటాం తప్ప, మనకి ఇంకొక మార్గం ఉండదు సూర్యుడి నుంచి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి. కానీ హిరణ్యకశిపు ఏమంటారంటే సూర్యుడి వైపు చూసి, "ఏంటి అంత విజృంభిస్తున్నావు" అని చెప్పి చెప్పగానే సూర్యుడు వెళ్లి మేఘాల చాటున దాక్కోవాల్సొస్తదనమాట. సో, నాకిప్పుడు వర్షం కావాలి అంటే వర్షం పడాలి. సో, నాకిప్పుడు గాలి వీయాలి అంటే గాలి వీయాలి. సో, అలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా 33,00,00,000 దేవీ దేవతలందరూ కూడా హిరణ్యకశిపుకి భయపడిపోయేవాళ్ళనమాట. వణికిపోయేవారనమాట. అలాంటి హిరణ్యకశిపు ముందు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కించిత్తు భయం లేకుండా హరి గురించి చెప్తున్నారు అంటే ఎంతటి నిర్భయత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చా లేదా చెప్పండి? ఎస్ మాతాజీ. సో, ఎలా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌కి అది పాసిబుల్ అయింది అంటే, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఎప్పుడు కూడా భగవన్నామ స్మరణలో ఉంటారు కాబట్టి. సో, ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుని నామ స్మరణలో ఉంటామో, మనకేమంటారు అంటే, హోలీ నేమ్ ఈస్ ఫియర్డ్ ఈవెన్ బై ఫియర్ పర్సానిఫైడ్ అంటారనమాట. సో, మొత్తాన్ని గజగజ వణికించే, భయభ్రాంతుల్ని చేసే వారిని కూడా హోలీ నేమ్ భగవంతుని యొక్క శుద్ధ నామం అనేది అట్లాంటి వారికి కూడా భయాన్ని పుట్టిస్తుందనమాట. మరి అలాంటి శుద్ధ నామాన్ని తీసుకునే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌కి భయం అనేది అస్సలంటే అస్సలు లేనే లేదనమాట. మీకు ఈ శ్లోకాలో ఉంటుంది. ఒకసారి మీకు ఈ శ్లోక షేర్ చేస్తాను. Holy name is ఫియర్డ్ ఈవెన్ బై ద ఫియర్ పర్సానిఫైడ్ అంటారు ప్రభుజీ. సో, ఫియర్ పర్సానిఫికేషన్. ఇప్పుడు చూడండి హిరణ్యకశ్యపు ఫియర్ పర్సానిఫికేషన్ లాగా ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరిని భయపెట్టేలాగా ఉన్నారు. అలాంటి హిరణ్యకశ్యపు కూడా ఎవరికి భయపడుతున్నారు చెప్పండి ఇవాళ? ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌ని ఏమీ చేయలేక హిరణ్యకశ్యపు యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవుతున్నారనమాట. ఈ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌ని ఎన్ని విధాలుగా చంపాలనుకున్నా గానీ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చావట్లేదు. అండ్ నా కొడుకయ్యుండి హరి గురించి స్తుతిస్తున్నాడు. ఇది నాకొక పెద్ద తలకాయ నొప్పి అయిపోయింది అని చెప్పి హిరణ్యకశ్యపునే భయపెట్టేస్తున్నారనమాట. ఏంటి ఈ ధైర్యం ఇవాళ? ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌కి ఏం చూసుకొని ఇంత ధైర్యాన్ని చూపిస్తున్నాడు అని చెప్పి హిరణ్యకశిపు కూడా ఇదవుతున్నారనమాట. సో, ఇదంతా ఎలా పాసిబుల్ అయింది? హరినామం వల్లనే పాసిబుల్ అయిందనమాట. సో, మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒక శ్లోకం ఉంటుంది. సో, ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, నైవోద్విజే పరదురత్యయ వైతరణ్యాస్ త్వద్వీర్య గాయన మహామృత మగ్న చిత్తః శోచే తతో విముఖ చేతస ఇంద్రియార్థ మాయా సుఖాయ భారం ఉద్వహతో విమూఢాన్. సో, ఇది మనకి భాగవతం 7th క్యాంటోలో వస్తుంది. 7th క్యాంటో మనకి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్, నరసింహదేవ్ భగవాన్ గురించి వస్తుందన్నమాట ఇదంతా. సో, 7th క్యాంటో 9th చాప్టర్‌లో మనకి వర్స్ వస్తుంది. సో, ఈ శ్లోకాలో ఏమంటున్నారంటే, బెస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్
I am not at all afraid of material existence, for wherever I stay, I am fully absorbed in thoughts of your glories and activities. My concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies, and countries. I am simply concerned with love for them. సో ఏమంటున్నారు చూసారా? నాకు ఎలాంటి భయం లేదు. సో నాకు ఎటువంటి ఈ భౌతిక జీవితంలో, భౌతిక జగత్తులో నేను ఉండాలి, ఏ క్షణాన ఏ ఆపదొస్తుంది అనేది అటువంటి భయాలు ఏవీ నాకు లేదు. ఎందుకు భయం లేదని చెప్తున్నారు? ఫర్ వేరెవర్ ఐ స్టే ఐఎమ్ ఫుల్లీ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ థాట్స్ ఆఫ్ యువర్ గ్లోరీస్ అండ్ యాక్టివిటీస్. బికాస్ నేను ఎక్కడున్నా, ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా, ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా కూడా ఐఎమ్ ఫుల్లీ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ యువర్ థాట్స్ ఆఫ్ యువర్ గ్లోరీస్ అండ్ యాక్టివిటీస్. సో నీ నామ రూప గుణ లీలల్లో నేను కంప్లీట్గా నిమగ్నమైపోయి ఉన్నాను ఓ స్వామి. సో నాకు ఇట్లాంటి భౌతిక జీవనం పైన ఎవరో ఏదో ఆపద కలిగిస్తారు అని నాకు ఎలాంటి భయం అనేది లేదు. కానీ నాకు ఒక కన్సర్న్ ఉంది. నన్ను మాత్రం ఒకటి వర్రీ చేస్తుంది. ఏంటి తెలుసా ఆ వర్రీ? ఏంటి అంటే మై ఓన్లీ కన్సర్న్ ఈస్ ఫర్ ద ఫూల్స్ అండ్ రాస్కల్స్ who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies, and countries. I'm simply concerned with love for them. సో ఎవరైతే కేవలం ఈ భౌతిక జీవనమే తన జీవితం అనుకొని, సో దానికి ప్లాన్స్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ తృప్తి కోసం, వాళ్ళ ఆనందం కోసం బ్రతుకుతున్నారో వాళ్ళు నిజమైన ఫూల్స్ అండ్ రాస్కల్స్. అలాంటి వాళ్ళ గురించి నాకు కన్సర్న్ ఉంది తప్ప నా గురించి నాకు ఎలాంటి భయం లేదు. నేను ఎక్కడున్నా కూడా భగవంతుని యొక్క నామ రూప గుణలీలల్లో నిమగ్నం అయిపోయి ఉన్నాను కాబట్టి నాకు ఎలాంటి భయం లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు? మరి మనం ఇవాళ ఇంత భయపడుతున్నాము, ఏ క్షణాన్ని ఏమొస్తుందో అని భయపడుతున్నాము అంటే మనం దేనిలో లేక ఈ భయాన్ని పడుతున్నాం చెప్పండి? భక్తిలో లేకపోతే మాతాజీ. ఎస్, భగవంతుని యొక్క భక్తులు నామ రూప గుణ లీలల యొక్క నిమగ్నం మనకి మన చేతన అనేది వాటిలో నిమగ్నం కాలేక ఇవాళ మనం భయం అనేది పడుతూ ఉన్నాం తప్ప. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మనం ఎప్పుడైతే భగవంతునితో వీలైనంత కనెక్ట్ అవుతామో ఆటోమేటిక్ గా ఒక ధైర్యం వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఎవరైనా మనల్ని భయపెట్టించవచ్చు, కానీ ఎవరి శక్తి అయినా కూడా భగవంతుడి నుండే వస్తుంది. అలాంటి భగవంతుడే నాకు అండగా ఉన్నాడు, నా వెనక తోడుగా ఉన్నాడు అని ఒక నమ్మకం, ఒక ధైర్యం, ఒక శక్తి అనేది మనకు వచ్చినప్పుడు అసలు మనం భయపడాల్సిన అవసరం దేనికైనా ఉంటుందా చెప్పండి? ఉండదు మాతాజీ. నెవర్ ఉండదు అనమాట. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ విషయంలో అది జరిగిందనమాట. సో అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, సమస్త లోకాల్ని నడిపిస్తున్న ఆ శ్రీ విష్ణు, ఆ పరమాత్మ, ఆ మహావిష్ణునే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ తోడుగా ఉన్నప్పుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి భయపడాల్సిన అవసరం ఏంటి? సో మన జీవితంలో కూడా అంటే మనం కృష్ణాని మన తోడుగా పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి భయపడాల్సిన అవసరం ఏముంటుంది? కానీ కృష్ణాని మన తోడుగా ఎప్పుడు పెట్టుకుంటాం మనం? ఎప్పుడు కూడా సదా కీర్తనీయ సదాహరి, ఎప్పుడు కూడా భగవన్ నామం జపిస్తూ ఉంటే భగవంతుని యొక్క లీలల్లో, గుణాల్లో, రూపాల్లో, నామంలో మన చేతన నిమగ్నం అయిపోతే మనతో ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు మన తోడుగా ఉంటారు. అలా భగవంతుడు ఎప్పుడు మన తోడుగా ఉన్నప్పుడు మనకి భయపడాల్సిన అవసరం అనేది ఉండనే ఉండదన్నమాట. అది మనం ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ విషయంలో చూసి తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే ఇంటెలిజెన్స్. ఇప్పుడు చూడండి, హిరణ్యకశ్యపు ఫస్ట్ బ్రహ్మదేవకి వరం కావాలి అని కోరినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం అడుగుతాడు చెప్పండి? ఇమీడియట్ గా బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షం అవ్వగానే ఒకే ఒక వరం అడుగుతారు. ఏం వరం అడుగుతాడు? నాకు అమరత్వం కావాలి. కరెక్ట్. నాకు అమరత్వం కావాలి, చావు లేని స్థితి కావాలి అని చెప్పి అడుగుతారనమాట. సో బ్రహ్మదేవ ఏమంటారు? అలాంటి స్థితి నీకు ఇవ్వలేను, అసలు నాకే లేదది, నీకు నేను ఎక్కడి నుంచి ఇవ్వను అని చెప్పి బ్రహ్మదేవ అంటారనమాట. దెన్ హిరణ్యకశ్యపు ఎంత తెలివిగా ఆలోచించి అడుగుతారంటే, సో మనిషితో చావకూడదు, జంతువుతో చావకూడదు, ఏ అస్త్రశస్త్రాలతో చావకూడదు, 12 నెలల్లో ఏ నెలతోనూ చావకూడదు, అండ్ మార్నింగ్ చావకూడదు, నైట్ చావకూడదు. సో ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ కోరికలన్నీ అడుగుతారనమాట. సో హిరణ్యకశ్యపు ఏమనుకుంటారంటే, నేను ఇన్ని కాంబినేషన్స్ అడిగాను కదా, అంటే ఆల్మోస్ట్ నేనేమడుగుతున్నానంటే చావు లేని తనాన్నే నేను తెలివిగా ఇలా అడిగాను అని చెప్పి హిరణ్యకశ్యపు అనుకుంటారనమాట. సో మనిషి కాకుండా, మృగం కాకుండా ఎవరొచ్చి నన్ను చంపుతారు? అస్త్రం కాకుండా, శస్త్రం కాకుండా ఏదొచ్చి నన్ను చంపుతుంది? పగలు కాకుండా, రాత్రి కాకుండా ఎప్పుడొచ్చి నన్ను చంపుతారు? సో ఇట్లాంటివన్నీ ప్లాన్స్ చేసి హిరణ్యకశ్యపు అడిగారు. సో తను అనుకున్నారనమాట, నాకు చాలా తెలివి ఉంది, నా తెలివితో బ్రహ్మదేవుడు నేను డైరెక్ట్ గా అమరత్వం అడిగితే ఇవ్వడం లేదు కదా, సో నేనేం చేస్తానంటే నా తెలివిని ఉపయోగించి నేను అమరత్వాన్నే
ట్విస్ట్ చేసి టర్న్ చేసి నా వరాల రూపంలో నేను అడుగుతాను అని చెప్పి అనుకుంటారనమాట. కానీ టోటల్ మనలో ఉన్న శక్తికి, బుద్ధికి రీజన్ ఎవరు అంటే మనకి శ్రీమద్ భగవద్గీతలో చెప్తారనమాట. ఏమంటారు అంటే వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ మత్తః స్మృతిర్ జ్ఞానం అపోహనం చ అంటారనమాట. అంటే భగవంతుడి నుంచే మనకి స్మృతి, జ్ఞానం, అపోహనం గుర్తుపెట్టుకునే శక్తి, మర్చిపోయే శక్తి అండ్ జ్ఞానం, ఇంటెలిజెన్స్, నాలెడ్జ్ అనేది కూడా వస్తుంది అనమాట. సో మనకేదో తెలివితేటలు ఉన్నాయి, మనకున్న తెలివితేటలతో మనము ఇది పొందొచ్చు, అది పొందొచ్చు అండ్ బ్రహ్మదేవాన్ని నేను ఇట్లా నా తెలివిలో ఉపయోగించి నేను వరాలు తీసేసుకుంటే నాకు ఇంక అమరత్వం అనేది వస్తుంది అని చెప్పి అనుకున్నారు. కానీ ఏమైంది చివరికి చెప్పండి? మన తెలివి అనేది భగవంతుని తెలివి ముందు అసలు ఏ పాటిదైనా సమానమైనదా చెప్పండి? ఎస్, నో? లేదు మాతాజీ, అదే లేదు కాదు. మాతాజీ. భగవంతుడికి ఎంతసేపు పట్టింది? తన వరాలు, తను ఎన్నో వరాలు అడిగితే ఆ వరాలన్నిటి నుండి కూడా ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చి తన భక్తుణ్ణి కాపాడుకోవడానికి భగవంతునికి ఎంతసేపు పట్టింది? అలాగా భగవంతుడు క్షణాలు క్షణాలు క్షణాలు, కరెక్ట్. సో భగవంతుడు తన భక్తుల్ని కాపాడుకోవాలి అంటే ఎలాంటి వరాలు తీసుకున్నా మనం చాలా తెలివిగల వాళ్ళమని చెప్పి మనకి ఆ అహంతో ఎలాంటి వరాలు పొందినప్పటికీ కూడా భగవంతుడికి మ్యాటర్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అన్నమాట. ఆ వరాలన్నిటినీ కూడా తృప్తి పరుస్తున్నట్లే తన భక్తుణ్ణి ఎలా కాపాడుకోవాలి అనేది భగవంతునికి తెలుసు అనమాట. సో నర అండ్ సింహ, హాఫ్ మ్యాన్ హాఫ్ లైన్ ఇన్కార్నేషన్. సో బ్రహ్మదేవుని సృష్టిలో లేనే లేదనమాట అది. అలాంటిది మహావిష్ణువు తన భక్తుడైన ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని కాపాడుకోవడానికి, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని చూడండి, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని కాపాడడానికి చాలా సార్లు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి ఆపద కలిగింది. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి ఆపద కలిగిన ప్రతిసారి నరసింహ వచ్చారా? లేదు మాతాజీ, లేదు మాతాజీ. లేదు మాతాజీ. అని ఏది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది తెలుసా? ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని ముందంతా కూడా ఏది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అంటే హరినామం ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. కానీ నరసింహ భగవాన్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి? మరి ఇప్పుడు కూడా నరసింహ భగవాన్ రాకుండా హరినామమే ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు కదా అని చెప్పి మన క్వశ్చన్ వస్తే, నరసింహ భగవాన్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి తెలుసా? ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్పారు. ఏం చెప్పారు అంటే, ఈ స్తంభంలో నరసింహ నీ స్వామి ఉన్నారా అని చెప్పి హిరణ్యకశ్యపు అడిగినప్పుడు ఎస్ ఉన్నారు నా స్వామి అని చెప్పి ఎప్పుడైతే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్పారో ఆ మాటని నిజం చేయడం కోసం నరసింహ భగవాన్ అవతరించారనమాట. సో నరసింహ భగవాన్ రాకముందు కూడా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రొటెక్ట్ చేయబడ్డారు. ఆ భగవన్ నామం అనేది ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూనే ఉంది, ప్రతి క్షణం కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అయినప్పటికీ కూడా తన భక్తుని మాట నిలబెట్టడం కోసం నేను ఇవాళ నరసింహగా వస్తాను అని చెప్పి నరసింహ భగవాన్ ఆవిర్భవించారనమాట. సో చూడండి, భగవంతుడు తనని ఎన్నైనా అంటే ఓర్చుకుంటారు. తన గురించి ఎన్నైనా తిట్టండి, ఏమైనా చేయండి ఓర్చుకుంటారు. కానీ తన భక్తుల జోలికొచ్చి తన భక్తుల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారంటే మాత్రం భగవంతుడు సస్సేమిరా క్షమించడనమాట. అస్సలంటే అస్సలు ఒప్పుకోరనమాట. పాండవాస్ విషయంలో మనం చూసామా లేదా? ఒప్పుకున్నారా? కృష్ణ యుద్ధం జరగకుండా శాంతిగా ఉందాము అంటే కృష్ణ దానికి ఏనాడైనా ఒప్పుకున్నారా? కృష్ణకు అసలు ఇష్టమే లేదనమాట. యుద్ధం జరగాలి, వాళ్ళు అనుభవించాలి అని చెప్పి కృష్ణ ఉన్నారనమాట. భగవంతుడు తనని ఏమన్నా కూడా భరిస్తారు, సహిస్తారు. కానీ తన భక్తులకి ఇబ్బంది కలిగిందంటే మాత్రం భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా దాన్ని ఓర్చుకోరనమాట. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ విషయంలో కూడా చూడొచ్చు ఇవాళ మనం. తనని ఏమైనా ఇంతకు ముందంతా కూడా హరిని ద్వేషిస్తూ ఉన్నారు, హరిని తిడుతూ ఉన్నారు, ఏమైనా చేశారు. కానీ హరి ఎప్పుడూ రాలేదన్నమాట. కానీ ఎప్పుడైతే తన శుద్ధ భక్తుడైన ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారో అస్సలు ఒప్పుకోరు. హోలీ నేమ్, భగవంతుని శుద్ధ నామంగా కూడా ఆయన ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ నరసింహదేవ్ భగవాన్ గా వచ్చి ఆయన రుజువు చేశారనమాట. నా భక్తుని ప్రొటెక్షన్ కోసం నేను ఎంత దూరమైనా వస్తాను, నా భక్తుని మాట నిలబెట్టడం కోసం నేను ఎలాంటి అవతారమైనా తీసుకొని నా భక్తుని మాట నిలబెడతాను అని చెప్పి నరసింహదేవ్ భగవాన్ వచ్చారనమాట. ఓకే, సో ఈ విషయం మనం తెలుసుకోవచ్చు. మనం అనుకోవచ్చు మనకి ఎన్నో తెలివితేటలు ఉన్నాయి, ఎంతో శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి అనుకోవచ్చు. కానీ ఏ తెలివితేటలు ఉన్నా కూడా అన్ని భగవంతుని నుండి వచ్చేవే. సో భగవంతుని తలదన్నే తెలివితేటలు మనకి ఎప్పుడూ ఉండవన్నమాట. ఎంతసేపు భగవంతుడు ఒక్కసారిగా మన ఇంటెలిజెన్స్ తీయడం అనేది ఎంతసేపు అని క్షణాల్లో చేసేయగలరు అనమాట. సో అలా నరసింహదేవ్ భగవాన్ ఆవిర్భవించారనమాట. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి, ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే సేవ తెలుసుకోవచ్చు. నరసింహదేవ్ భగవాన్ వచ్చాక ఎప్పుడైతే హిరణ్యకశ్యపు పుట్ట చీల్చేసి తన పేగులన్నీ తన మెడలో వేసుకొని ఉగ్ర రూపంతో ఊగిపోతున్నారనమాట నరసింహదేవ్ భగవాన్.
ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భయమేస్తుంది. అక్కడున్న దేవీ దేవతలందరూ కూడా భయపడుతూ ఉన్నారనమాట. ఏంటి స్వామి ఇంత కోపంగా ఉన్నారు, ఇంత ఉగ్ర రూపంతో ఉన్నారు, ఎలా స్వామిని శాంతపరిచేది? హిరణ్యకశిపు చనిపోయాక కూడా ఇంత ఉగ్ర రూపాన్ని దాల్చున్నారు, ఎలా శాంతపరచాలో తెలియని సమయంలో బ్రహ్మదేవ వెళ్ళి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి చెప్తారనమాట. ఏమంటారు అంటే, ప్రహ్లాద్, విష్ణుమూర్తి ఇవాళ ఇట్లాంటి ఉగ్ర రూపాన్ని దాల్చి నరసింహదేవ్ భగవాన్ గా ఆవిర్భవించింది కేవలం నీ కోసమే వచ్చారు. ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి భగవంతుణ్ణి శాంతి పరిస్తేనే భగవంతుడు శాంతి పొందుతారు అని చెప్పి చెప్తారనమాట. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అనొచ్చు కదా, నేను 5 ఏళ్ల బాలుడినండి, నాకెక్కడ చేతనైతదండి, మీరందరూ గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు కదా, నేను ఒక రాక్షస వంశంలో పుట్టాను, నాకెక్కడ కుదురుతుంది ఇదంతా, నేను ఎలా వెళ్ళి చేయగలను ఇది, మీరు గొప్ప గొప్పవారు, మీరు వెళ్ళి చేయొచ్చు కదా అని చెప్పి చెప్పొచ్చు కదా. అని ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఏమంటారు తెలుసా, నేను ఒక రాక్షస వంశంలో పుట్టాను, నాకు చేత కాకపోవచ్చు, కానీ మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి నేను ఈ పని వెళ్ళి చేస్తాను, భగవంతుని శాంతిపరచడానికి నేను నా ప్రయత్నం చేస్తాను అని చెప్పి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తారనమాట. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ వెళ్తారు, నరసింహదేవ్ భగవాన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంతో సిన్సియర్ గా ప్రేయర్ చేసినప్పుడు నరసింహదేవ్ భగవాన్ శాంతిస్తారనమాట. శాంతించి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ని తన ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని, సో నరసింహదేవ్ సింహం తన చిన్న బిడ్డని, తన సింహాన్ని, తన చిన్న కబ్ని ఎలా దగ్గరికి తీసుకుంటుంది చెప్పండి? ఇలా దగ్గరికి తీసుకొని తన నాలుకతో ఇలా లిక్ చేస్తూ ఉంటది కదా, అవునా కాదా? అవును మాతాజీ. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ని కూడా నరసింహదేవ్ భగవాన్ అలా తన ఒడిలోకి దగ్గరికి తీసుకొని, సింహం తన బిడ్డని ఎలా అయితే ప్రేమగా అలా నాలుకతో అలా నాకుతూ దగ్గరికి తీసుకుంటూ, అది అది ఇట్ ఈస్ అ వే ఆఫ్ షోయింగ్ ఎఫెక్షన్ టు ద కిడ్ కదా. సో అలాగే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ నా నా కొడుకులాగా, నా బాబులాగా అన్నంత దగ్గరగా తీసుకుంటారనమాట. సో తన ఉగ్ర రూపాన్ని అంతా కూడా విరమించుకొని అనుగ్రహాన్ని ప్రదర్శించే ఇదికి వచ్చేస్తారనమాట. సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకునే ఆస్పెక్ట్ ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైతే బ్రహ్మదేవ వచ్చి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి చెప్పారో, ప్రహ్లాద్ నువ్వెళ్ళి శాంతపరిస్తేనే నరసింహ భగవాన్ శాంతి పొందుతారు అని చెప్పి ఎప్పుడైతే చెప్తారో, దానికి నో చెప్పలేదన్నమాట. సో మన జీవితంలో కూడా మనకి ఏదైనా సర్వీస్ ఇచ్చారనుకోండి, భగవంతునికి రిలేటెడ్ గా, భక్తులు రిలేటెడ్ గా ఏదైనా సేవ ఇచ్చారనుకోండి, స్ట్రైట్ అవే నో చెప్పకూడదు. మనం ప్రయత్నం చేయాలి. సో మీరు పెద్దవాళ్ళు కదా, అయ్యో నాకు చేత కాదండి, నాకు ఇవన్నీ తెలియవండి, నా వల్ల కాదండి అని చెప్పడం అనేది హంబల్నెస్ కాదనమాట. మనం అనుకుంటాం అదేదో వినయంతో చెప్తున్నామని చెప్పి అనుకుంటాం, కానీ అది కానే కాదు. మనకి చేతనైనంత ప్రయత్నం చేయాలి సేవ ఇచ్చినప్పుడు. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ తనకిచ్చిన సేవని చేశారనమాట. సో నరసింహదేవ్ భగవాన్ దగ్గరికి వెళ్ళి తను శాంతపరచడానికి ట్రై చేశారు. అండ్ ఆ ఇంటెన్షన్ కరెక్ట్ అయిపోవడం వల్ల నరసింహదేవ్ భగవాన్ శాంతి పొందారనమాట. శాంతి పొంది తన ప్రేమని, తన వాత్సల్యాన్ని చూపించారనమాట. సో సేవ వచ్చింది మన జీవితంలో ఎప్పుడైనా అంటే, ఆ సేవని చేయడానికి మనం మొగ్గు చూపాలి. మనకి చేతనవ్వచ్చు, చేత కాకపోవచ్చు, కానీ ఇంటెన్షన్ కరెక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఆ సేవ చేసే శక్తిని, బలాన్ని కూడా భగవంతుడు మనకి ఇస్తారనమాట. స్ట్రైట్ అవే ఎప్పుడు కూడా నో చెప్పకూడదు. సేవ చేసి ఫెయిల్ అయినా పర్వాలేదు, కానీ ముందు మనం ఎప్పుడు కూడా అయ్యో నాకు చేత కాదండి, నా వల్ల కాదండి అని చెప్పి మనం వెనక్కి వెళ్ళకూడదు అనమాట. ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రయత్నం చేసి తర్వాత కుదరలేదు అనుకోండి, అప్పుడు చెప్పొచ్చు నేను ప్రయత్నం చేశానండి, నాకు కుదరలేదు అని చెప్పి అప్పుడు చెప్తే పర్వాలేదు, కానీ ముందెప్పుడు కూడా సేవకి మనం వెనకాడకూడదు అనమాట. ఓకే, సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా మనము ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ నుండి మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో మనకు ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు, మనం గౌడీయ వైష్ణవులుగా మనం రాధాకృష్ణ ప్రేమ పొందాలి అనుకుంటాం కదా, మరి నరసింహదేవ్ భగవాన్ని ఎందుకు వర్షిప్ చేయాలి మనము? నరసింహదేవ్ భగవాన్ని పూజ చేయడం అనేది, రాధాకృష్ణ సేవ పొందడం అనేది రెండు వేరుగా కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఈ రెండిటికి సంబంధం ఏంటి అని చెప్పి క్వశ్చన్ వస్తుందా రాదా మనకి? ఎస్, నో? ఎస్ మాతాజీ. సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, రాధా కృష్ణ యొక్క ప్రేమ పొందడానికి మనలో ఏవైతే అనర్థాలు ఉన్నాయో అవన్నీ అప్రూవ్ చేయడానికి మనకి నరసింహ భగవాన్ యొక్క కృప కావాలి. చూడండి, ఆ కాలంలో హిరణ్యకశ్యపు వేరుగా ఉన్నారు, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ వేరుగా ఉన్నారు. అంటే రాక్షస గుణాలతో ఉన్నవారు హిరణ్యకశ్యపుగా ఉన్నారు, భక్తితో ఉన్నవారు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్గా ఉన్నారు. కానీ ఇవాళ మనం ఏ యుగంలో ఉన్నాం చెప్పండి? కలియుగంలో ఉన్నాం. ఇక్కడ మనకి హిరణ్యకశ్యపు అనే వ్యక్తులు బయట తిరుగుతూ ఉంటారా? లేదు మాతాజీ. మనలోనే ఉంటారు. మనలోనే ఉంటారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇవాళ మన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే,
మనం కంప్లీట్ గా హిరణ్యకశిపు కాదు, మనం కంప్లీట్ గా ప్రహ్లాద్ కాదనమాట. సో మనలో కొంత హిరణ్యకశిపు ఉన్నారు, కొంత ప్రహ్లాద్ కూడా ఉన్నారనమాట. మరి నరసింహదేవ్ భగవాన్కి ప్రే చేసినప్పుడు ఏమైతుంది తెలుసా? మనలో ఉన్న హిరణ్యకశ్యపు అంటే హిరణ్యకశ్యపు ఎలా ఉన్నారు మనలో ఉన్న అనర్థాలు, కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్య, ఈ అనర్థాల రూపంలో ఉన్న హిరణ్యకశ్యపుని చీల్చేసి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ రూపంలో ఉన్న మన భక్తిలతని నరిష్ చేస్తారనమాట. ఎవరు చేస్తారు ఇదంతా? నరసింహదేవ్ భగవాన్ చేస్తారనమాట. సో ఇక్కడ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అండ్ హిరణ్యకశ్యపు సపరేట్ గా ఉండరు, మనలోనే ఉంటారు. సో మనలో ఉన్న హిరణ్యకశ్యపు అనర్థాలు లాంటి హిరణ్యకశ్యపుని నరసింహ భగవాన్ తన కోర్లతో చీల్చేసేసి అండ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ లాంటి మన భక్తిలతకి నరిష్మెంట్, ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటారనమాట. అందుకనే నరసింహదేవ్ భగవాన్ కి ప్రే చేసినప్పుడు మనకి బోత్ ఫిజికల్ ప్రొటెక్షన్ అంటే శారీరకంగా మనకి ఏదైనా ప్రొటెక్షన్ కావాలన్నా కూడా నరసింహదేవ్ భగవాన్ ఇస్తారు. అలానే స్పిరిచువల్ ప్రొటెక్షన్ అన్నమాట. మనలో ఉన్న అనర్థాల వల్లనే మనం ఇవాళ భక్తిలో ఎదగలేకుండా ఉన్నాం. అలాంటి అనర్థాలన్నీ కూడా మనలో పెకిలించేసి మనల్లో అప్రూవ్ చేసేసి మనలో ఉన్న భక్తిలతని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ మనల్ని రాధాకృష్ణ సేవ వైపు, రాధాకృష్ణుల ప్రేమ వైపు తీసుకెళ్ళడానికి మనకి నరసింహదేవ్ భగవాన్ ఎంతో హెల్ప్ చేస్తారనమాట. అందుకనే మనం నరసింహదేవ్ భగవాన్ని విఘ్నాలు తొలగించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం. విఘ్నాలు అనేవి మన భక్తిలో కూడా వస్తూ ఉంటాయి. సో అలాంటి భక్తిలో వచ్చే విఘ్నాలన్నీ కూడా నరసింహదేవ్ భగవాన్ ప్రొటెక్షన్ వల్ల మనం తొలగించుకోవచ్చు. అండ్ మనలో ఉన్న భక్తి లతని కూడా మనం నరిష్ చేసుకోవచ్చు. చాలాసార్లు మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం? నామపరాధం చేస్తూ ఉంటాం, వైష్ణవ అపరాధం చేస్తూ ఉంటాం, ధామ అపరాధం చేస్తూ ఉంటాం, సేవా అపరాధం చేస్తూ ఉంటాం. ఈ అపరాధాలన్నీ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో ఈ అపరాధాలన్నిటి నుండి మనకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటారనమాట నరసింహదేవ్ భగవాన్. ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూ మన భక్తి లత ఏదైతే మన హృదయంలో శ్రవణం వల్ల మొలచిన ఆ భక్తి లతని మనకి నరిష్ చేస్తూ దాన్ని కాపాడుతూ ఉంటారనమాట. సో ఈ నరసింహ చతుర్దశి రోజు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ నుండి మనం ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఒకటి శ్రవణం చేయడం వల్ల మనలో జాగృతం అవుతుంది కృష్ణ చైతన్యం అనేది. అండ్ శ్రవణం ఎప్పుడైతే బాగా చేస్తామో కీర్తనంగా అది బయటకు వస్తుంది అనమాట. భగవంతుని యొక్క గ్లోరిఫికేషన్ చేస్తాం, మనలో కరుణ పెరుగుతుంది అనమాట. అయ్యో వీరిలో భగవంతుని భక్తి లేదే, భగవంతుని కృప లేక ఇవాళ ఇలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారే అని కంపాషన్, కరుణ వల్ల మనం ప్రీచింగ్ చేస్తాం. వాళ్ళకు కూడా భగవత్ ప్రేమనిద్దాము అని ప్రీచింగ్ చేస్తాం. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి? టాలరెన్స్ అన్నమాట. సహనం అనేది పెరుగుతుంది. చిన్న చిన్న విషయాల్ని పెద్దది చేసుకోమన్నమాట. సో సహించే శక్తి వస్తుంది. ఎవరిని బ్లేమ్ చేయడం, ఎవరిని క్రిటిసైజ్ చేయడం, ఇట్లాంటి వాటి జోలికి వెళ్లకుండా చిన్న విషయాల్ని చిన్న విషయాలుగా వదిలేసి భక్తి అనేది మన జీవితంలో పెద్ద విషయం, దాన్ని మనం పెద్దదిగా పెట్టడం చేస్తామన్నమాట. ఇంకేం చేస్తాము అంటే నిర్భయంగా ఉంటామన్నమాట. సో భయం అనేది ఉండదన్నమాట. అందరినీ ప్రొటెక్ట్ చేసి అన్ని నడిపిస్తున్న భగవంతుడే నాకు తోడుగా ఉన్నప్పుడు నాకేంటి భయం అని నిర్భయత్వంతో ఉంటామన్నమాట. సో అది మనం ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ నుండి చూడొచ్చు. అండ్ ఇంటెలిజెన్స్, మనకున్న పిచ్చి పిచ్చి ఇంటెలిజెన్స్, చిన్న చిన్న ఇంటెలిజెన్స్ అనేది కాదు, ఎంత గొప్ప శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగిన వాడి నుండైనా కానీ భగవంతుని యొక్క శక్తి ముందు అది వేస్ట్ అన్నమాట. భగవంతుడు ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎలాంటి తెలివితేటలున్నా, ఎలాంటి శక్తి సామర్థ్యాలున్నా కూడా అన్నిటినీ కూడా ఎదిరించి భగవంతుడు మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయగలరు అని తెలుసుకున్నాం. అండ్ సేవ అన్నమాట. సేవ మన జీవితంలో వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నాకు కుదరదు, నాకు చేత కాదు అంటే, నిజంగా సేవలు ఎక్కువైపోయి కుదరడం అనేది అది వేరే విషయం. కానీ నాకు రాదేమో, ఇది నా వల్ల కాదేమో అని వినయం అనుకొని మనం సేవకు నో చెప్తాం చూసారా? అది మాత్రం ఎప్పుడు చేయకూడదు అనమాట. ప్రయత్నం చేయాలి, సేవ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనందరికీ కూడా సేవ చేసే కేపబిలిటీ ఉండదన్నమాట. భగవంతుడు ఏం చూస్తాడు తెలుసా? సేవ చేయాలన్న భావన ఉందా లేదా నీలో. సేవ చేయాలన్న భావన ఉంది అంటే సేవకి కావాల్సిన శక్తిని, బుద్ధిని భగవంతుడు ఇచ్చేస్తారనమాట. ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ వి పొసెస్ ఈస్ అవర్ ఇంటెన్షన్ టు సర్వ్ కృష్ణ అనమాట. సో ఆ ఇంటెన్షన్ మనకు ఉంది అంటే ఆ చేయగలిగిన శక్తి, బుద్ధి అనేది మనకి భగవంతుడు ఇచ్చేస్తారనమాట. సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా, ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా మనం ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ లో చూసి మనలో కూడా అలవర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అండ్ ఆ ప్రయత్నంలో నరసింహదేవ్ భగవాన్కి మనం ప్రే చేసి మనలో ఉన్న హిరణ్యకశ్యపుని చీల్చివేసి చంపేసి మనలో ఉన్న ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చిన్న రూపంలో ఉన్న, మనలో ఇవాళ హిరణ్యకశ్యపు పెద్దగా ఉన్నారు, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చిన్నగా ఉన్నారనమాట. బట్ ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క శ్రవణం చేస్తూ నరసింహదేవ్ భగవాన్ యొక్క ప్రేయర్స్ అనేవి చేస్తూ నరసింహదేవ్ భగవాన్ యొక్క శరణు తీసుకుంటూ ఉంటామో హిరణ్యకశ్యపుని సంహరించేసి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ని భక్తిని ప్రొటెక్ట్ చేసే ఆ శక్తిని మనకి
నరసింహదేవ్ భగవాన్ ఇస్తారనమాట. ఓకే. మాతాజీ ఇప్పుడు ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మన భౌతికమైనటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ దేవుడి దగ్గర పని చేయదని మాతాజీ. అంటే మన 2 విధాలుగా చూడొచ్చు ప్రభుజీ. మన ఇంటెలిజెన్స్ అనేది భగవంతుణ్ణి నేను ఎదిరించగలిగి కూడా నేను చేయగలను అనుకుంటాం చూసారా? అది పనికిరాదు. కానీ మన ఇంటెలిజెన్స్ అనేది నేను భగవత్ సేవలో వాడాలి. ఇవాళ నాకు ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చింది. నేను ఈ భగవత్ సేవలో వాడి ఎలా బెటర్‌గా చేయాలి అని చెప్పి ఇంటెలిజెన్స్‌ని ఆ విధంగా వాడామనుకోండి, దట్ ఈస్ రైట్ ఇంటెలిజెన్స్. కానీ మన ఇంటెలిజెన్స్‌ని రాంగ్ వేలో వాడామనుకోండి, నేను ఏ విధంగా అయినా గాని నా తెలివితేటలతో దీన్ని సాధించొచ్చు అని చెప్పి విరుద్ధంగా వెళ్ళామనుకోండి, భగవంతుని యొక్క శక్తి ముందు మన ఇంటెలిజెన్స్ ఏ పాటిదండి? అసలు లెక్కే లేదు కదా! సో, అది మాత్రం ఓకే. పనికిరాదనమాట. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. సో, ఓకే ఇస్ ఇట్ మాతాజీ. క్లియర్? ఓకే. అర్థమైందా అండి క్లియర్ క్లాస్? క్లియర్. బాగా అర్థమైంది. అర్థమైంది మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ చారిపోవాలి చాలా బాగా అర్థమైంది మాతాజీ. మాకు స్టోరీ కాదు తెలిసింది మీ ఎనిమిది అంశాలు. ఊరంతా మీరు చెప్పేది మాకు అర్థమైంది కొండంతా మాకు అయ్యో! చాలా వివరంగా థాంక్ యూ మాకు మాతాజీ. తెలిసినా ఇంత క్లుప్తంగా మాకు తెలియదు. యెస్ సేవ మాతాజీ. చేయాలి అది ఎలాగ మనం భగవంతుని మనం దగ్గర అవ్వాలి సేవ చేయడం వల్ల ఇలా సంకల్పం ఉంటే చాలు అన్నారు. యెస్ మాతాజీ. అలాగే మేము వెళ్ళాలని ఉండేది మాకు. మాతాజీ. యెస్ మాతాజీ. సారీ. లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని కళ్ళ ముందే చూపించారు మాతాజీ. అది అయ్యో! ఊహించుకుంటే మన కళ్ళ ముందు ఉన్నట్లే ఉంది మాతాజీ. యెస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. నరసింహ స్వామి హిరణ్యకశిపుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అందరూ కనిపించారు మాతాజీ. హరి హరి బోల్ మాతాజీ. థాంక్ యూ సో మచ్. మనకి కథ రూపంలో తెలుసు, పాస్ట్ టైమ్ రూపంలో తెలుసు కానీ మనమేం నేర్చుకోవాలి ఈ పాస్ట్ టైమ్ నుంచి? సో, భగవంతుడు అవతరించి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌ని కాపాడారంటే మరి మనతో కూడా భగవంతుడు ప్రతిస్పందించలేరా? కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారనమాట. ఎందుకు నరసింహదేవ్ నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి రావట్లేదు, నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి రావట్లేదు అని అంటూ ఉంటారు. కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఎవ్రీ టైమ్ నరసింహ భగవాన్ రాలేదు. ప్రొటెక్ట్ చేసేది ఏంటి అనేది మనందరికీ తెలుసనమాట. భగవంతుని యొక్క శుద్ధ నామాన్ని భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపం చేసే కొద్దీ ప్రొటెక్షన్ అనేది వస్తూనే ఉంటుంది మాతాజీ. ఎప్పుడు కూడా దాని గురించి అస్సలు సంకోచం పెట్టుకోక్కర్లేదు. భగవన్ నామం తీసుకుంటున్నామంటే భగవంతుడు మనతో ఉన్నట్లే. భగవంతుని యొక్క ప్రొటెక్షన్, భగవంతుని యొక్క సంరక్షణ మనందరితో ఉన్నట్లే అన్నమాట. సో, ఆ విషయం పైన ఫెయిత్ అనేది మనకి ఎప్పుడైతే వస్తుందో నిర్భయత్వం వచ్చేస్తుంది. హరే కృష్ణ యెస్ మాతాజీ. హరినామాన్ని మర్చిపోరు. యెస్. యెస్ మాతాజీ. మనం అలాగే హరే కృష్ణ మహామంత్రం నిరంతరం చేయాలి యెస్. నిరంతరం చేస్తూ ఉండాలి. శ్రీహరి 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 ఎంత కష్టం వచ్చినా శ్రీహరినే తలుచుకుండేవాళ్ళు. యెస్ మాతాజీ. యాహ్! థాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. ఇవాళ మనకి నందనవనం ఉప్పుగూడలో ఆహ్, నరసింహస్వామి చతుర్దశి సందర్భంగా యజ్ఞం అనేది ఉంటుంది. సో, ఎవరికైతే కుదురుతుందో డెఫినిట్‌గా రండి. సో, అందరం కలిసి అక్కడ నరసింహ భగవాన్‌కి ప్రే చేసి నరసింహ భగవాన్ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ అనేవి మనం తీసుకొని భక్తిలో అందరం ముందుకు వెళ్ళాలి అని ప్రే చేయడానికి బావుంటుంది. సో, కుదిరిన వాళ్ళందరూ కూడా టెంపుల్‌కి రండి. టెంపుల్‌కి రావాలని కోరుకుంటున్నాం. ఓకేనా? థాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీ శ్రీ రాధా మదన్ మోహన్ जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. थैंक यू सो मच माताजी and ప్రభుజీస్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. శ్రీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. చాలా బాగా చెప్తున్నారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కళ్ళకు కట్టినట్టు చెప్తున్నారు మాతాజీ. బాగా చెప్పారు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో ప్రహ్లాద మచ్. గురించి మనం చాలా తెలుసుకోవాలి సిస్టర్. మీరు చెప్పినట్టు విన్న తర్వాత ప్రహ్లాద్ మా ఆయన జీవితంలో ఆయన మీరు చెప్పినవి అన్ని బాగా మనం నేర్చుకునేవి చాలా ఉన్నాయి మాతాజీ అందులో. ఎస్ మాతాజీ. ఎప్పుడు కూడా భాగవతం గురించి మనం విన్నప్పుడు కథ రూపంలో విన్నా కూడా మంచిదే. కథతో పాటు మనమేం నేర్చుకోవాలి, మనమేం మార్చుకోవాలి అనే కోణంలో విన్నామంటే మాత్రం చాలా భాగవతం యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది చాలా బావుంటుంది మన పైన. కష్టాలొచ్చినప్పుడు ఎలా భక్తులు దాన్ని సహించారు, ఎలా భగవంతుడు వాళ్ళతో ప్రతిస్పందించారు. సో, ఇవన్నీ కూడా మన జీవితంలో తెలుసుకున్నప్పుడు
మన జీవితంలో వచ్చే ఒడిదుడుకుల్ని తట్టుకునే శక్తి అనేది మనకి ఈజీగా వస్తుందన్నమాట. అందుకనే అంటారు, ఎవరైతే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని షెల్టర్ తీసుకుంటారో అసలు నథింగ్ కెన్ షేక్ దెమ్ అంటారనమాట. ఏది కూడా వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయలేదంట. అట్లా ఉంటారంట. భాగవతం యొక్క ఆశ్రయం తీసుకున్న వాళ్ళ జీవితం అలా ఉంటుందంట. మాతాజీ కృష్ణ భాగవతం మాతాజీ. గురించి చెప్తున్నారు కదా మాతాజీ, ఋషికేశ్ మా ప్రభుజీ చెప్తున్నారు కదా, కొంచెం అది ఆ లింక్ పెట్టండి మాతాజీ. శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసెస్ లింకా? ఓకే. మీరు మీ మీరు నాకు పర్సనల్ గా మెసేజ్ చేసినట్లయితే మీకు ఆ గ్రూప్ లింక్ పంపిస్తాను. మీరు ఆ గ్రూప్ లోకి జాయిన్ అయిపోవచ్చు. సో దట్ ఏ క్లాసెస్ జరిగినా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. మాతాజీ అది భాగవతం రసమాలయం గురించి మా గ్రూప్ లో యాడ్ కాలేదు మాతాజీ మేము. అది మాతాజీ మీరు ఒకసారి నాకు మెసేజ్ చేయండి. నేను మిమ్మల్ని ఆ నెంబర్ ని గ్రూప్ లోకి యాడ్ చేస్తాను. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. హరే చాలా కృష్ణ. మంచిగా చెప్పారు మాతాజీ, చాలా Thank మంచిగా you. చెప్పారు. కళ్ళ కట్టినట్టు నరసింహస్వామి ఎదురుగా వచ్చినట్టు చెప్పారు మాతాజీ. హరి థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ ఇప్పుడు మనము అంటే ఫాస్టింగ్ అని అంటే రేపు పొద్దున తీసుకోవాలి లేకపోతే నైట్ తీసుకోవాలి? లేదు ప్రభుజీ, మనకి ఏ టైంలో అయితే నరసింహ భగవాన్ ఆవిర్భవించారో ఆ టైంలో ఫాస్ట్ బ్రేక్ చేస్తారు. ఆ టైంలో ఆరతి చేసి ఫాస్ట్ బ్రేక్ చేస్తారు. సో ఈవినింగ్ కి బ్రేక్ చేస్తారు ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. Yeah. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ ప్రభుజీ. మాతాజీ కృష్ణ. డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏమైనా మధ్యాహ్నం తీసుకోవచ్చా, లేదంటే మీరు మీరు మామూలుగా అంటే ఉండలేని వాళ్ళు మాత్రం తీసుకోవచ్చు. డ్రై ఫ్రూట్స్, పాలు అండ్ ఫ్రూట్స్ అట్లా తీసుకోండి. ఓకే మాతాజీ. ఇలా ఈవినింగ్ మనం ప్రసాదం తీసుకోవాలి. ఈవినింగ్ ప్రసాదం తీసుకుంటారు. కరెక్ట్. उतना सब हो जाएगा, ठीक है। హెల్త్ కొద్ది బాగాలేదు, మెడిసిన్ వేయాలి. ఇట్స్ ఓకే. ఇట్స్ ఓకే మాతాజీ, తీసుకోండి. సో మనం ఫ్రూట్స్ కానీ మిల్క్ కానీ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇట్లాంటివి తీసుకోండి. నో ప్రాబ్లం. దానికి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. హెల్త్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే వీలైనంత శ్రవణం, వీలైనంత కీర్తనం అనేది చేస్తూ ఉండాలి, నామజపం చేస్తూ ఉండాలి. కాబట్టి దానికి సపోర్టివ్ గా లేదు మన హెల్త్ అంతే మాత్రం దానికి కావాల్సిన పోషణ అనేది ఇస్తూ మనం ఈ యాక్టివిటీస్ చేస్తేనే మంచిది మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే థ్యాంక్ కృష్ణ. యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. హరే Thanks a lot, కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నేను ఫాస్టింగ్ అవి చేయలేకపోతాను మాతాజీ. నేను నాకు శరీరం సహకరించట్లేదు. ఓకే ఓకే మాతాజీ. 73 ఇయర్స్ మాతాజీ నాకు. ఓకే ఓకే మాతాజీ. సో మీ హెల్త్ సహకరించకపోతే భగవంతునికి ప్రే చేయండి. నాకు ఓపిక లేదు స్వామి, సో నేను తీసుకొని నేను ఇలాగా నీ నామం జపిస్తాను అని చెప్పి మీరు ప్రే చేయండి. కొందరు ఏంటంటే ఏకాదశి ప్రసాదం కూడా తీసుకొని ఉండగలుగుతారు. మీకు అలా కుదిరితే అలా ఉండండి. లేదు నాకు అలా వీలు కాదు అంటారా, భగవంతునికి ప్రే చేసి నేను ఇంతవరకు మాతాజీ చేయగలను. నా ఆరోగ్యం కోసం కొంచెం ప్రేయర్ చేయండి మాతాజీ. కొంచెం చాలా సిక్కుగా ఉన్నాను. ఇవాళ మనం నరసింహదేవ్ భగవాన్ని ప్రే చేయొచ్చు మాతాజీ. చక్కగా నాకు ఫిజికల్ ప్రొటెక్షన్, ఆరోగ్యం కూడా కావాలి, భక్తిలో ముందుకెళ్ళాలి, ఇవన్నీ ప్రే చేస్తే నరసింహదేవ్ భగవాన్ మన ప్రేయర్స్ ని ఆయన వింటారు మాతాజీ. మీరు చాలా నిదానంగా ప్రశాంతంగా చెప్తున్నారు మాతాజీ. మైండ్ ప్రశాంతంగా ఉంది, అందుకనే నాకు మాట్లాడాలనిపించింది మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భగవంతుడు మీకు ఆయురారోగ్యాలు ఇచ్చి కాపాడు మాతాజీ అందరినీ, మనందరినీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చాలా థ్యాంక్స్ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ చిన్న డౌట్ మాతాజీ. జపము ఒకటేసారి షార్టింగ్ చేసేది ఒకటేసారి 2 hours కూర్చొని చేయాలంటే నాకు కొంచెం బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది మాతాజీ. దానికి 2 సార్లుగా డివైడ్ చేసుకొని చేయొచ్చు మాతాజీ. 16 rounds చేయాలి. చేయొచ్చు మాతాజీ, పర్వాలేదు. ఒకవేళ మీరు కూర్చుంటే నొప్పి వస్తుంది, కూర్చోవడం వల్ల నొప్పి వస్తుంది అంటే మీరు 16 మాలలు చేయగలిగే టైం ఉండి ఒకేసారి కూర్చోవడం వల్లే నొప్పి వస్తుంది అంటే మీరు నిలబడి చేయండి. 2 మాలలు కొంచెం అట్లా చిన్న ప్లేస్ లో నడుస్తూ మెల్లిగా చేయండి. అండ్ మిగిలిన మాలలు కూర్చొని చేయండి. సో కూర్చుంటూ లేస్తూ అట్లా అయినా చేయండి మాతాజీ. యూజువల్ గా ఏంటంటే 16 మాలలు ఎటే స్ట్రెచ్ లో చేస్తే ఆ నామం యొక్క శక్తి అనేది బాగా యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం మాతాజీ మనం. సో ఫోకస్ అనేది ఈజీగా కుదురుతుంది.
బట్ కొన్ని మాలలు చేసి బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళీ కొన్ని మాలలు చేసినప్పుడు మళ్ళీ కొన్ని మాలలు మనకి ఇనీషియల్ స్ట్రగుల్ ఉంటుందన్నమాట ఫోకస్ చేయడానికి. సో మీరు ఆ చేయగలిగే టైం ఉండి ఓపిక మీకు కుదురుతుంది అంటే కేవలం బ్యాక్ పెయిన్ ఒక్కటే అయితే గనక కొన్ని కూర్చొని చేయండి, కొన్ని నుంచొని చేయండి, కొన్ని అలా తిరుగుతూ కొంచెం వాక్ చేస్తూ చేయండి. 16 మాలలు ఒకేసారి చేయగలిగే వీలున్నప్పుడు అలా చేయండి మాతాజీ. అప్పుడు మీకు బావుంటుంది. మంత్రశక్తి అనేది బాగా వస్తుందన్నమాట. ఓకేనా ఓకే మాతాజీ? ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఇంకేం క్వెషన్స్ లేవంటే క్లాస్ ఎండ్ చేద్దామండి. మాతాజీ మేము విష్ణు సహస్రనామము, లలిత సహస్రనామం అవి చేస్తాం మాతాజీ. అవి ఓకే. కూడా చెయ్యాలా మాతాజీ మాల చేస్తూ? యాక్చువల్‌గా మనకి కలియుగంలో ఏమంటారంటే మాతాజీ, హరినామం తీసుకుంటే ఎన్నో పూజలు, ఎన్నో వ్రతాలు, ఎన్నో నోములు, ఎన్నో మంత్రాలు, అన్ని పవర్స్ అన్నీ కూడా హరినామంలో ఉంటాయని చెప్పి చెప్తారు మాతాజీ. సో, మనకి కలియుగంలో అంత ఓపిక ఉండదు కదా మాతాజీ అన్నీ చేయడానికి. సో, మనం విష్ణు సహస్రనామం, లలిత సహస్రనామం, ఇంకేదన్నా వేరే పూజలు అవన్నీ చేసుకుంటూ భగవన్నామం చేసుకునే వీలుంది అంటే అన్నీ చేయండి. బట్ నాకు వీలు లేదు. నేనేదన్నా ఈజీ వే ఒకటి తీసుకుంటే నాకు అన్ని ఫలితం వస్తుంది అంటే మాత్రం స్ట్రైట్ అవే హరినామ జపం చేసేసేయండి. ఒక్కటే చేయగలుగుతున్నాను మాతాజీ. అందుకే మిమ్మల్ని అడుగుదాము యెస్ సందేహం. మాతాజీ. మీరు అన్నీ 16 చేయలేకపోతున్నాను. మాలల హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేయండి. మీరు ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. మీరు చెప్పారు కదా అలాగే చేస్తాను మాతాజీ. యెస్ అది మాతాజీ. చేయలేదే, ఇది చేయలేదే ఎట్లా ఇన్నాళ్ళ బట్టి అసలలా పెట్టుకోవద్దు చేస్తున్నాను. మాతాజీ. అదే అలా సమస్తం బాధ అన్నీ అనిపిస్తుంది కూడా మాతాజీ. అందరికీ కూడా శక్తులనేవి కృష్ణుడి నుండే వస్తున్నాయి మాతాజీ. అలాంటి కృష్ణ నామాన్ని మనం శరణు తీసుకున్నప్పుడు ఎవరో ఏదో అనుకుంటారు. అయ్యో! నేను లలిత సహస్రనామం చేయలేదే, లలితమ్మ వారు ఫీల్ అవుతారా? అయ్యో! నేను పలానా దేవతని ఆరాధించలేదే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. అస్సలేం పెట్టుకోవద్దు మాతాజీ. ఎవ్రీవన్ వుడ్ ఫీల్ హ్యాపీ. మీరు మా స్వామిని పట్టుకున్నారు, మా స్వామి నామం తీసుకున్నారంటే మాకింకా హ్యాపీ అని చెప్పి అందరూ సంతోషిస్తారు మాతాజీ. దాదాపు 20 ఏళ్ల బట్టి బోయినపల్లిలో ఇస్కాన్ గుడికి వెళ్తాను మాతాజీ నేను. భజన అన్ని చేసి వస్తాం గానీ ఇంకా పూర్తిగా సరెండర్ అవ్వలేదు మాతాజీ. మీ ఓకే. అనుగ్రహంతో నేను భగవంతుడికి సరెండర్ అవ్వాలి కృష్ణ పరమాత్మకి. ఆరోగ్యం మనందరం కూడా అదే చేద్దాం. సహకరించడం లేదు మాతాజీ వేరే చేయడానికి. యెస్. అందుకని ఈ కృష్ణ మంత్రమే పట్టుకుందామని చూస్తున్నాను మాతాజీ. యెస్ మాతాజీ. మీరు కూడా కొంచెం ప్రేయర్ చేయండి మాతాజీ. నాకు ష్యూర్ మాతాజీ. మనసు కుదుటపడి ష్యూర్ మాతాజీ. భగవంతుడి మీద నిగ్రహం పెట్టేట్టు. ఓకే మాతాజీ. తప్పకుండా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే చాలా కృష్ణ. థ్యాంక్స్ మాతాజీ. మీరు ప్రశాంతంగా చెప్తున్నారని మీతో నా బాధ చెప్పుకుంటున్నాను అయ్యో! మాతాజీ. పర్వాలేదు మాతాజీ. ఇట్స్ ఓకే. థాంక్ హరే యూ సో కృష్ణ. మచ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఏజ్ ఎక్కువైపోయింది మాతాజీ. ఎక్కువసేపు కూర్చోలేకపోతున్నాను. ఎక్కువసేపు నేను పడుకోలేకపోతున్నాను. అట్లా నా సైయాటికా అంత ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మాతాజీ. మీరు హరినామ జపం చేస్తున్నప్పుడు కూర్చొనే చేయాలని ఏం లేదు మాతాజీ. మన ఆరోగ్యం సహకరించట్లేదు. మీకు కూర్చుంటే మీకు ఆ సయాటికా ప్రాబ్లమ్ నర్వ్ లాగుతుంది అట్లా ఉన్నప్పుడు పడుకోనైనా కానీ మీరు నామజపం చేయండి. తప్పు లేదు మాతాజీ. ఆరోగ్యం సహకరించినప్పుడు పడుకోనైనా జపం చేయండి. అన్నీ సహకరిస్తూ అన్నీ బానే ఉన్న వాళ్ళు పడుకొని చేస్తే తప్పు కానీ, ఓపిక లేదు, ఆరోగ్యం సరిగా లేదు, కానీ నాకు నామం తీసుకోవాలని ఉంది. ఇంటెన్షన్ అదైనప్పుడు ఈ బాడీలీ లిమిటేషన్స్‌ని మనం పక్కన పెట్టేసి నామాన్ని తీసుకోవడానికే మనం ప్రయత్నం చేయాలి. సో, అది పడుకొని గాని, నుంచొని గాని, కూర్చొని గాని ఏ విధంగా కుదిరితే ఆ విధంగా. మనకి ఇంకొక ఫోకస్ డౌట్ ఏంటి అంటే మాతాజీ. నామాన్ని తీసుకోవాలి. ఒక్క చెప్పండి డౌట్ మాతాజీ. మాతాజీ. ఇప్పుడు మనం దేవుళ్ళు పెట్టుకుంటాం కదా మాతాజీ ఇంట్లో చానాళ్ళ హ్మ్. బట్టి. హ్మ్. అవి అందరి దేవుళ్ళకి నైవేద్యం పెట్టాలా మాతాజీ? అందరికి కలిపి ఒక్కటే నైవేద్యం పెట్టాలా? యాక్చువల్‌గా ఇస్కాన్‌లో ఏం చేస్తామంటే, మనకి ఆల్టర్‌లో రాధాకృష్ణుల డీటీ కానీ, రాధాకృష్ణుల ఫోటో కానీ ఉంటుంది మాతాజీ. సో, నైవేద్యం భోగ ఆఫర్ అనేది కృష్ణుడికి ఆఫర్ చేస్తారు మాతాజీ. సో, మిగిలిన వాళ్ళకి ఆఫర్ చేయకపోతే పర్వాలేదా అంటే, మనము చెట్టుకి వేర్లకి నీళ్లు పోసేసామనుకోండి, ఆకులకి, కొమ్మలకి బ్రాంచెస్‌కి వాటన్నిటికి పోయాల్సిన అవసరం ఉంటుందా మాతాజీ? ఉండదు కదా! వేరుకి నీళ్లు పోస్తే మొత్తం శక్తి చెట్టు మొత్తానికి అందుతుంది. అలానే మనం భగవంతుని యొక్క భక్తి, కృష్ణుని యొక్క భక్తి చేసినట్లయితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంతృప్తి చెందుతారు. సో, మీరు కృష్ణుడికి నైవేద్యాన్ని ఆఫర్ చేస్తే అందరూ కూడా సంతృప్తి చెందుతారు. ఆ నైవేద్యాన్ని మీరు ప్రసాదంగా స్వీకరించినప్పుడు అది చాలా పోషణ ఇస్తుందన్నమాట. చాలా నరిష్ చేస్తుంది మనకి. లోపల ఉండే అనర్థాలనేవి తీసేస్తదన్నమాట. సో, మీరు అందరికీ ఇవ్వాల్సిన ఇది లేదు. మీరు ఇవ్వగలిగే ఆనవాయితీ ఉంది నేనలా చేస్తాను అంటే చేయండి పర్వాలేదు. బట్ అంతా చేయలేను అంటే మాత్రం కృష్ణుడినే పరమ దైవం మాతాజీ. దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు. సో, అలాంటి కృష్ణుడికి మనం నివేదన చేసి ఆ ప్రసాదాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఇంకా ఏమీ పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు మాతాజీ.
దేవాది దేవుడు చదువుతాను మాతాజీ. దీనికి భగవద్గీత గీతా పరివారు దానికి వెళ్తాను మాతాజీ క్లాసెస్కి. విష్ణు ఓకే. సహస్రనామం క్లాసెస్కి వెళ్తాను మాతాజీ. అన్ని Yes. చేస్తున్నాను. ఇంకా కొంచెం Yes. మీరు నాకు ఈ శక్తి ఇస్తే ఇంకా కొంచెం చేయగలుగుతాను మాతాజీ. ఈ Yes, మంత్రం Mataji. కూడా Sure, హరే Mataji. కృష్ణ మంత్రం మాతాజీ. జపం చేయడం స్టార్ట్ చేయండి మీరు. హరే మంత్రాన్ని మీరు కృష్ణ మహామంత్రం శ్రద్ధగా మీరు వినండి. చెప్పి శక్తి వస్తుంది మాతాజీ ఆటోమేటిక్ గా. Yes, మీరు అదే Mataji. మీరు చేయండి. ఏకాగ్రతతో మీరు హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేయండి, శక్తి ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. ఆ మాతాజీ ప్రసాదం కూడా భోగం చెప్తున్నారు పెట్టి కదా తినండి, శక్తి వస్తుంది. భోగం పెట్టేసి రెండు తినండి, ప్రసాదం ఆఫర్ చేయండి. ఆఫర్ హరే చేసి కృష్ణ తింటే మాతాజీ. శక్తి వస్తుంది. అలాగే హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఎంత ఫీల్ అయ్యాను. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే చాలా మాకు బాగా చెప్పారు మాతాజీ. గౌరంగా ప్రభు ఉన్నారు మాతాజీ. గౌరానేత ఇంట్లో ఉన్నారు. ప్రతిదీ హరే ఆఫర్ చేస్తాము, ఆఫర్ చేసి తింటాము. అతనితో మాట్లాడతాను, అతనితో అన్ని చెప్తాను. ఆ చాలా వచ్చాక చాలా బాగుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఏకాదశికి అభిషేకం చేస్తాము. బాగుంటది మాతాజీ. కానీ ఆఫరింగ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఏది తిన్నా పిల్లలకి ఎలా దాచిపెట్టేసి ఉంచి తింటామో అలాగా అతనికి ఇచ్చేసి మనం తినాలి అని చెప్పి ప్రభువులు చెప్పారు మాతాజీ. అది చేశాక ఇది వరకు చెప్పారు కదా అని గౌరానితాయిలు వచ్చాక ఆఫరింగ్ చేశాక ఆ ప్రసాదం అందరం తింటే మనుషులందరూ మారిపోయారు మాతాజీ. మారిపోతారు మాతాజీ. వాళ్ళందరూ మారిపోయారు. యాక్చువల్ గా మన నాలుకకి రెండు మందులు, ఒకటి హరినామం, ఒకటి భగవత్ ప్రసాదం. ఈ రెండు నాలుకకి ఇస్తూ, చెవులకేమో హరి కథ ఇస్తూ, కళ్ళతో ఏమో భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని చూస్తూ, సో ఈ పనులు చేసేసామంటే చాలండి, మనలో భక్తి అనేది ఆటోమేటిక్ గా వద్దన్నా కానీ అన్ని పోతాయి మాతాజీ. అన్ని పోతాయి. అన్ని పోతాయి. అది ముందు మెయిన్ ఆఫ్ చేసి తినేది, తులసి దళం వేసి తులసి పత్ర వేసి తినేది చాలా పవిత్రమైన ప్రసాదం మనకు వస్తుంది మాతాజీ. మనమే కాదు, మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు, మన ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా మనకు మారిపోతారు. మెల్లిగా మారిపోతారు అందరూ కూడా. మారిపోతారు చక్కగా. మా వారు ఎప్పుడు 24 గంటలు అదేనా అంటే, అలాంటిది అతను ఇప్పుడు ఈ రోజు 16 మాలలు చేసి నాకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ తీసుకెళ్ళి ఇది వరకు ఏంటి అన్నట్టుగా ఉండేది. ఇప్పుడు దాంతో పాటు పిల్లలు కూడా అలాగ మారుతున్నారు అన్నమాట. అది మట్టుగా అందరికీ చెప్పేది ఒకటే మాతాజీ, అందరూ హరినామం చెయ్యండి, ఆ భగవత్ ప్రసాదం తినండి, అంతే. తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఏది మానేయాలి అదే మానేస్తారు. హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ చెప్పింది ఒకటండి, ట్రస్ట్ చేస్తే నమ్మకంతో స్టార్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ స్టెప్ వేశారు మాతాజీ మీరు. సో తనకి తగ్గిపోతుంది గ్యారంటీ. ఫస్ట్ స్టెప్ వేసేసారు కదా, ఆ కృష్ణుడే మీ చేయి పట్టేసుకున్నాడు, ఇంకా మీకు అంతా పోతుంది అని నాకు నమ్మకంగా. భక్తుల్ని వదలరు, భక్తుల్ని చూసుకుంటారు. అదే కాస్త మీరు ఆ నమ్మకంతో ముందుకు పోండి, అన్ని పోతాయి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మాతాజీకి చెప్తారు, మాతాజీ నేను సూపర్ హ్యాపీ అండి అని. మరి మీరు ఇంకొకరికి చెప్తారు హరే కృష్ణ. ఇందులో ఉన్న ఆనందం ఇందులో రాదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే అండి, నా సైతం రేపు క్లాస్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం మనం. హరే కృష్ణ.